समागात् वैश्वानर अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशोभे शागुंहेड ईमहे असव्यो बसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वाभूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्मनस्त्वमुभयोरार्त्नियोर्ज्यां याश्च ते हस्तैषवः पराता भगवो बप अपतत्यधनुस्त्वगुं सहस्राक्षशते शुधे निशीर्य शल्याना मुखा शिवो नः सुमना भव विज्यन्धनुः कपर्दितो विशल्यो बाणबागुम् उत अनेशन्दस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः याते हेतरमेढुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्पमयक्ष्मया परिभुज नमस्ते अस्वायुधाजानातताय धृष्णवे उभाभ्यामुतते नमो बाहुभ्यां तव धन्मने परिते धन्मनो हेतिरस्मान् वृणक्तो विश्वतः अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितं शम्भवे नमः ॐ नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः ॐ नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो
हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जरायत्पिशीमते पथीनां पतये नमो नमो बब्लुषाय विव्याधिनेन्दानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथा विनेक्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमश्वभ्यः पतिभ्यश्च वो नमः ॐ नमो भवाय च रुद्राय च नमः शरवाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युप्तकेशाय च सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मीढुष्टमाय सुमते च नमो ओर्हस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च परुषीयसे च नमो वृद्धाय च संवृध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः शबे चाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ओज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो ध्यमाय च पगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्धियाय च य च प्रतिसर्ग्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नम उर्वर्याय च व्याय च नमः श्लोक्याय च वसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नम आशुषेडाय चाशुरथाय च शूराय चावभिन्दते च नमो वर्मिणे च वरोथिने च नमो बिल्विने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे चेषु धिमते च मस्तीक्ष्णे शवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च ज्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नम ईध्र्याय च दप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय चारुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च ग्राय च भीमाय च नमो अग्रे बधाय च दूरे धाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो क्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमः साराय नमः शम्भवे च भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च लाद्याय च नमः षष्ठ्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः इरिण्ड्याय च प्रपथ्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः सल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्प्याय च नमः पागुंसव्याय च दर्जस्याय च शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नम ऊर्व्याय च सूर्व्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमोपगुरमाणाय चाभिघ्नते च नम आखिदते च प्रखिदते च वह्किरिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यो नम आमीवत्केभ्यः द्रापे अंधसस्पते दरिद्रं नीललोहिता येषां पुरुषाणामेषां पशूनां माभेर्मा रोमो येषां किञ्चनाममत् याते रुद्रशिवातनो शिवा स्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिं यथा न शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरं मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृधि क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्छञ्चयोश्च मनुरायजे पिता तदश्याम तव रुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितं मानो वधेः पितरं मोदमातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतनये मान आयुषिमानो गोषुमानो अश्वेषुरीरिषः
रुद्रभामितो बधीरः विष्मन्तो नमसा विधेमते यच् ते गोघ्न उत पौरुषघ्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अधि च देवब्रूह्यदा च नः शर्म यच्छद्विबर्हाः स्तुहि श्रुतं गर्तसदञ्जुवानं मृगन्न भीममुपहत्नमुग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतरवृणक्त्वपरित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरामघवद्भ्यस्तनुष्वमीढ्वस्तोकायतनजाय मृड मीढुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निदाय कृत्यं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि विकिरिदपिलोहितनमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुंहेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृधि सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषागुं सहस्रयोजने बधन्मानि तन्मसि अस्मिन्महत्यर्णवे एन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवाश्यतिकण्ठा आशर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाश्यतिकण्ठादिबगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ये अन्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिपतो जनान् ये पथां पथिरक्षय ऐलभृदाय व्युधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृगावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रापितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने बधन्मानि तन्वसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये एन्तरिक्षे ये दिवि एषामन्नं तो वरुषमिषभस्तेभ्यो दश प्राचीरदश दक्षिण दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वा स्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु तेयं विष्मो यश्च नो द्वेष्टितं वोजम्भे ददामि मो अस्तु रुद्रस्तन्मो नमो नमः विश्वम्भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जायमानं च यत् सर्वो ह्येष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु यप्रचेतसे मीढुष्टमायतव्यसे ओचेमशन्तमगुंहृते सर्वो ह्येष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् प्रभागस्तञ्जुषस्वतेन वसेन परो तधन्वा पिनाकहस्तः कृत्तिवासाः ऋतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः हिरण्यपतयेऽम्बिकापतय उमापतये पशुपतये नमो नमः जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवे नातिभवे भवस्वमां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः घोरेभ्योऽत घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिरब्रह्मणोऽधिपतिरब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवो औषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु वृक्ष इव स्तब्धो दिपितिष्ठस्ते कस्ते नेदं पूर्णं विष्णुनेन सर्वम् स्पृशुः सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वा महेशो ओ मनसाय रुद्रं नमो ओभिर्देवमसुरन्दुवस्य
यं मे हस्तो भगवान् यं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभे एषजोऽयं शिवाभिमर्शनः ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वान् वयजामहे मृत्यवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युरमे पाहि सदाशिवो भगवते रुद्राय ओं नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुतते नमः यात इषु शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवाशरव्या यातपतया नो रुद्रमृडया याते रुद्रशिवातनोर् पापकाशिनी तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः यामिषुङ्गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहि गुंसेः पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगद एक्ष्मगुं सुमना असत् अद्य ओचदिधिभक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहेगश्च सर्वा आञ्जम्भयन् सर्वा अश्च यातु धान्या असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रः सुमङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशो वै शागुम्भेड ईमहे असव्योपसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वाभूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन् नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरात्नियोर्ज्यां याश्च ते हस्तैशवः पराता भगवो बप अपतत्यधनुस्त्वगुं सहस्राक्षशते शुधे निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव विज्यन्धनः कपर्दिनो विशल्यो बाडबागुम् उत अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः याते हेतिरमेढुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्पमयक्ष्मया परिभुज नमस्ते अस्वायुधायानातताय धृष्णवे उभाभ्यामुतते नमो बाहुभ्यान्तबधन्मने परिते धन्मनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितम् नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय त्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो बब्लुषाय विव्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तताविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूतायाहन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृता औषधीनां पतये नमो नमः चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृष्णवीताय धावते सत्पनां पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय शङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचैरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमस्त्रकाभिभ्यो जिघागुं सद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमोऽसि मद्भ्यो नक्तञ्चरद्भ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नमस्त्रकाभ्यो नेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमो सेद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नम आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो श्वेभ्योऽश्वपतिभ्यश्च वो नमः
व्याधिनेभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्त्रगं हतेभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रभ्यः सङ्ग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो शादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शरवाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च चितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युप्तकेशाय च सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिपिष्टाय च नमो मेढुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृध्वने च मोग्रियाय च प्रथमाय च नम आशवे चाजिराय च शीघ्रियाय च शीभ्याय च नम ऊर्म्याय च वस्वन्द्याय च नम स्रोतस्याय च द्वीप्याय च मो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्ध्याय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्ग्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नम उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय च अवसान्याय च नमो वन्द्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नम आशुषेणाय चाशुरथाय च नमः शूराय चावभिन्दते च मो वर्मिणे च वरोधिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्द्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृडाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो शङ्गिडे चेषुधिमते च नमः तीक्ष्णेशवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च ईप्याय च नमः सूद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वश्याय च वर्ष्याय नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च ध्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च आय च रुद्राय च नमः साम्राय चारुणाय च नमः शृङ्गाय च पशुपतये च ग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमः साराय नमः शम्भवे च मजोभवे च नमः शङ्कराय च स्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कोल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आचार्याय च ज्याय च नमः षष्ट्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नम इरिण्याय च प्रबध्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः सल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च क्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्प्याय च नमः पागुं रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः म्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमोपगुरमाणाय च विघ्नते च आखिदते च प्रखिदते च नमो भक्किरिकेभ्यो देवानागुंहृदयेभ्यो मो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यो आमीवत्केभ्यः नीललोहिताय येषां पुरुषाणामेषां पशूनां माभेर्मा रोमो येषां किञ्चनाममत् याते रुद्रशिवातनो शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागं रुद्राय तपसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिं यथा नश्यमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरं मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृधि क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्छञ्चयोश्च मनुराजजे पिता तदश्याम तव रुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान क्षन्तमुतमान उक्षितं मानो वधेः पितरं मोदमातरं प्रियामानस्तनवो रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतनये मान आयुषिमानो घोषमानो श्वेषुरीरिषः
वीरान्मानो रुद्रभामितो बधेर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोघ्न उत पौरुषघ्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मे ते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव ब्रूह्यदा च नः शर्म यच्छद्विवरः स्तुहि श्रुतं गर्तसदञ्जुबानं मृगन्न भीममुपहत्नुमुग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यं ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतरवृणक्तपरित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः मघवद्भ्यस्तनुष्ममेढ्वस्तोकायतनजाय मृड मेढुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निदाय कृत्यं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि विकिरितपि लोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीना मुखाकृधि सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषागुं सहस्रयोजने बधन्मानि तन्मसे अस्मिन् महत्यर्णवे एन्तरिक्षे भवा अधे नीलग्रीवाश्रितिकण्ठा आशर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाश्रितिकण्ठादिभगुं रुद्रा उपश्रिताः सुस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ये अम्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पथां पथिरक्षय ऐलभृदायुव्युधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रापितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने बधन्वानि तन्मसे नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये एन्तरिक्षे ये दिवि एषामन्नं वातो शमिषभस्तेभ्यो दश प्राचीर्षद दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशो भास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यन्विष्मो वेष्टितं वोजम्भे ददामि यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षे यमामृतात् एते सहस्रमयुतं पाशा मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि सदाशिवो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उदोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्मने बाहुभ्यामुतते नमः यात इषु शिवतमा शिवं बभोवते धनुः शिवाशरव्यायातपतया नो रुद्रमृडया याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनभाषन्तमया गिरिशं ताभिचाकशीः यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहि गुंसेः पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसे यथा नः सर्वमिज्जगद इक्ष्मगुं सुमना असत् अद्य ओचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहेगश्च सर्वा अञ्जम्भयन् सर्वा आश्चयातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रस्सु मङ्गलः ये चेमागुं रुद्राभितो दिक्षुश्रिता सहस्रशो वै हेड ईमहे असव्योपसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वाभूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे तेभ्यो करन् नमः प्रमुञ्च धन्मनस्म भयोरार्त्नियोर्ज्यां याश्च ते हस्तैषवः पराता भगवो बप अवतत्य धनुस्पगुं सहस्राक्षशते शुधे निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव विज्यन्धनः कपर्दिनो विशल्यो बाडभागुम् उत अनेशन्नस्येषव आभरस्य निशङ्गतिः याते हेतरमेढुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्वमयक्ष्मया परिभुज नमस्ते अस्वायुधाजानातताय धृष्णवे उभाभ्यामुतते नमो बाहुभ्यां तव धन्मने परिते धन्मनो हेतिरस्मान् वृणक्त विश्वतः अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितं नमस्भवे नमः नमो हिरण्यबाहवे देवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय शिवाय श्रीमन्माय महादेवाय नमः
नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो ऋकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराजत्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो बब्लुषाय विव्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो राजातताभिने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहितायस्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो तृणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृता उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृष्णवेताय धावते सत्मनां पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिपञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो चेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः सृकाविभ्यो जिगागुंसद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमो सिमद्भ्यो नग्नञ्चरद्भ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नमः धन्वाभिभ्यश्च वो नमो नमः आतन्मानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः भ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः पतिभ्यश्च वो नमो नमोऽश्वेभ्योऽश्वपतिभ्यश्च वो नमः आव्याधिनेभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यस्त्रगम् च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरोपेभ्यो पेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः नमः क्षत्रभ्यः सङ्ग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः लालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो शादेभ्यश्च वो नमो नमः धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमः मृगजोभ्यश्वनेभ्यः भवाय च रुद्राय च नमः शरभाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च ठाय च नमः कपर्दिने च मत्सहस्राक्षाय च शतधन्मने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मेढुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च वृध्वने च नमो ग्रियाय च प्रथमाय च नम आशवे चाचिराय च नमः शीघ्रियाय च नम ऊर्व्याय च वस्वन्द्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वेप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च नमो जघन्याय च बुद्धियाय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्ग्याय च नमो जाम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च वसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय च आशुरथाय च नमो वर्मिणे च परोथिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च गिणे चेषु दिमते च नमस्तीक्ष्णेशवे च युधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च पथ्याय च नमः काट्याय च नेप्याय च नमः सोज्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः प्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ध्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय चारुणाय च नमः शृङ्गाय च पशुपतये च नमः भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मजोभवे च नमः शङ्कराय च
स्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तेर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च लाद्याय च नमः षष्प्याय च फेन्याय च नमः सिगत्याय च प्रवाह्याय च नमः इरण्याय च प्रपथ्याय च नमः किगुंचलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च ये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः सल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्व्याय च नमः पर्ण्याय च याय च नमोपगुरमाणाय च विघ्नते च नम आखिदते च प्रखिदते च नमो वक्किरिकेभ्यो वानागुंहृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो निरहतेभ्यो नम आमेवत्केभ्यः द्रापे अंधसस्पते दरिद्रं नीललोहिता येषां पुरुषाणामेषां पशूनां माभेर्मा रोमो येषां किञ्चनाममत् याते रुद्रशिवातनो शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तपसे कपर्दिने क्षिगद्वीराय प्रभरामहे मतिम् चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरं मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृधे क्षयद्वीराय नमसा विधेमते छञ्चयोश्च मुनरायजे पिता तदश्याम तव रुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितं मानो वधेः पितरं मोदमातरं प्रियामानस्तनवो रुद्ररीरिषः मानस्तो केतनये मान आयुषिमानो गोषमानो अश्वेषुरीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो बधेरभिष्मन्तो नमसा विधेमते क्षयद्वीराय सुम्नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अधिजदेव ब्रोक्यदा च नः शर्म यच्छद्विवरहा आह स्वहे श्रुतङ्गर्तसतञ्जुबानं मृगन्न भीममुपहत्नमुग्रं राजरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतरप्ररक्तपरित्तेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरामघवद्भ्यस्तनुष्वमेढ्वस्तोकायतनयाय मृड मेढष्टमशिवतमशिवो न स्मना भव विकिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तुताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीना मुखाकृधि सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्यां तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसे महत्यर्णपे एन्तरिग्रे भवा अधे नीलग्रीवाशितिकण्ठा आशर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाशितिकण्ठादिपगं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सुस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयोऽपि शिखासः कपर्दिनः ये अन्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पथां पथिरक्षय ऐलभृदायुव्युधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृगावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्राभितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्याङ्गे एन्तरिक्षे ये दिवि एषामन्नं वातो वरुषमिषभस्तेभ्यो दश प्राचीर्षदक्षिणा दश प्रतेचैर्दशोदि तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यं विष्मो यश्च नोद्वेष्टितं वोजम्भे ददामि रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु पुरुषो वै रुद्रस्सन्महो नमो नमः विश्वं भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जायमानं रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तद्रुद्राय प्रजरसे मेढुट्टमाय तव्यसे शन्तमगुं हृदे सर्वो ह्येष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् एष ते रुद्रभागस्तञ्जुषस्वरेण वसेन परामूजवतोतीत्यवरसन्म कृतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः
ॐ नमो हिरण्यभावे हिरण्यवर्णाय हिरण्यपूर्पाय हिरण्यवर्णपतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्वमां भवोद्भवाय नमः। नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकर्णाय नमो बलविकर्णाय नमो लाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः। घोरेभ्यो च घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां धिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवो। क्षतिशयो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु। तमुष् यो न ज्यायो अस्ति कश्चित् वृक्ष इव स्तब्धो दिवितिष्ठस्ते कस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। यो विश्वस्य क्षेतिभेषजस्य यक्ष्वा महेशो मनसाय रुद्रं नमो अभिर्देवमसुरन्दुवस्य। अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमर्शनः। एते सहस्रमयुतं भाषा मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वान् भजजामहे। मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा। ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युरमे पाहि सदाशिवो। जिम्नेर्वाजेभिरागतम् प्रसवश्च मे प्रेतिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तञ्च म आधेतञ्च मे च मे मनश्च मे चक्षश्च मे श्रोत्रञ्च मे दक्षश्च मे बलञ्च म ओजश्च मे सहश्च म यश्च मे जरा च म आत्मा च मे तनोश्च मे शर्म च मे वर्म च मेऽङ्गानि च मे परोगुंसि च मे शरीराणि च मे च म आधिपत्यञ्च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च मे म्भश्च मे जयमा च मे प्रतिमा च मे वर्ष्मा च मे द्राघुया च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वशश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यच्च मे सुपथं च मरद्धिश्च मे क्लप्तं च मे क्लप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे शं च मे मयश्च मे प्रियं च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धर्ता च मे श्मश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे सीरं च मे लयश्च मरतं च मे मृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे नमित्रं च मे सुगं च मे शयनं च मे सूषा च मे सुदिनं च मे ऊर्च मे सून्द्रता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे सग्धिश्च मे सपेतिश्च मे कृषिश्च मे औद्भिद्यं च मे रयिश्च मे राजश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे कृतिश्च मे कूयवाश्च मे नं च मे क्षुच्च मे बृहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे कल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्गवश्च मे णवश्च मे पाकाश्च मे नीवाराश्च मे अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे यश्च मे सीसं च मे त्रपश्च मे श्यामं च मे लोहं च म आपश्च मे विरुधश्च म औषधयश्च मे कृष्णपच्यं च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च कल्वन्तां तञ्च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च म जेमश्च म तिश्च मे गतिश्च मे
सोमश्च म इन्द्रश्च मे सविता च म इन्द्रश्च मे सरस्वती च म इन्द्रश्च मे पूषा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे मित्रश्च म इन्द्रश्च मे वरुणश्च म इन्द्रश्च मे त्वष्टा च म इन्द्रश्च मे इन्द्रश्च मे विष्णुश्च म इन्द्रश्च मे अश्विनौ च म इन्द्रश्च मे मरुतश्च म इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च म इन्द्रश्च मे इन्द्रश्च मे मूर्धा च म इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च म इन्द्रश्च मे अगुंशश्च मे रश्मिश्च मेधाभ्यश्च मेधिपतिश्च म उपागुंशश्च मे इन्द्रश्च म इन्द्रवाजवश्च मे मैत्रावरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्थी च म णश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च म ऋतुग्रहाश्च मे दिग्राह्याश्च म इन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे मादित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पार्थिवतश्च मे जनश्च मे इद्मश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे धिष्णियाश्च मे सृजश्च मे चमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे चम उपरवाश्च मे धिषवणे च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे पूतभृच्च म धवनीयश्च म आग्नेयेध्रञ्च मे हविर्दानञ्च मे ग्रहाश्च मे सदश्च मे शाश्च मे पचताश्च मे ववृथश्च मे स्वगाकारश्च मे कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे श्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे दितिश्च मे शक्वरेरङ्गुलज्योतिषश्च मे यज्ञेन कल्पन्तामृक्च मे साम च मे स्तोमश्च मे यजुश्च मे तपश्च म ऋतुश्च मे व्रतञ्च मे होरात्रयोर्वृष्ट्या बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् भाश्च मे वत्साश्च मे त्रवश्च मे त्रवे च मे दित्यवाच्च मे दित्यौहि च मे पिश्च मे पञ्चाबी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाच्च मे तुर्यौहि च मे पष्ठवाच्च मे पष्ठौहि च म उक्षा च मे शभश्च मे बेहच्च मे नड्वाञ्च मे धेनुश्च म आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतामपानो यज्ञेन कल्पता व्यानो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पता श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां यज्ञेन कल्पतां वाग्यज्ञेन कल्पतामात्मा यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् का च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च म एकादश च मे त्रयोदश च मे चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च म एकत्रिंशच्च मे चतस्रश्च मे अष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे वाजश्च प्रसवश्चापिजश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धा च श्नियश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भौवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च इडादेवहोर्मनुर्यज्ञनेर्बृहस्पतिरुक्था मदानि शतद्विश्वे देवाः सोक्तवाचः प्रतिविमातर्माहि गुंसेर्मधुमनिष्ये श्ये मधुभक्ष्यामि मधुपदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमुद्यासगुं शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यस्तम्मा देवा अवन्तु भायै पितरो न मदन्तु ॐ शान्तिः 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 मनुर्यज्ञनेर्बृहस्पतिरुक्था मदानि सगुंशिषद्विश्वे देवा सोक्तवाचः प्रतिविमातर्माहि गुंसेर्मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुभक्ष्यामि मधुमते देवेभ्यो वाचमुद्यासगुं श्रेण्यां मनुष्येभ्यस्तम्मा देवा अवन्तु शोभायै तरो न मदन्तु ॐ शान्तिः 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 अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः दर्शपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा चातुर्मास्यात्मने शिखायै वषड निरूढपशुबन्धात्मने कवचाय हुं ज्योतिष्ठोमात्मने नेत्रत्रयाय वोषड सर्वकृत्वात्मने स्वरमिति दिग्विमोकः ध्यानम् आपाताळनभस्थलान्तभुवनब्रह्माण्डमाभिस्फुरज्योतिस्फाटिकलिङ्गमौळिविलसत् पुणेन्दुपातामृतैः अस्तोकाप्लुतमेकमेषमनिशं रुद्रानुभाकाञ्जपन् ध्यायेद्दीप्सितसिद्धये द्रुपपदं विप्रोऽभिषिञ्चेच्छिवम्
व्याप्तदेहा भसितहिमरुचा भासमाना भुजङ्गैः कण्ठे कालाकपर्दा कलितशशिकलाश्चण्डकोदण्डहस्ताः त्र्यक्षा रुद्राक्षभूषा प्रणतभयहरा शाम्भवा मूर्तिभेदाः रुद्राश्रीरुद्रसूक्तप्रकटितविभवान् प्रयच्छन्तु सौख्यं शुद्धस्फटिकसङ्काशं शुद्धविद्याप्रदायकं शुद्धं पूर्णं चिदानन्दं सदाशिवमहं भजे ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स्वभूमिं विश्वतो ऋत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं पुरुष ಹೇಳುವುದಲ್ಲ पुरुषः जातवेदो म आवह तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवीर्जुषतां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्राञ्ज्वलं तें तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियम् चन्द्रां प्रभासां यशसाज्वलं तें श्रियल्लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये क्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां ऋणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्थवृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तुमायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मिरेष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षुप्तिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वान् निर्णुत मे गृहात् गन्धद्वारां दुरादर्शान् नित्यपुष्टाङ्गरेषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रेश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतपस मे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पद्ममालिनीं द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह आर्द्रां यः करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान् विन्देयं पुरुषानहम् श्रियः पञ्चदशश्चञ्च श्रीकामः सततं जपेत् पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् उत्पात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उताम्रतत्त्वस्येषा नो यदं नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातोज्यायाङ्श्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोर्ध्व उदेत्पुरुषः पादोऽस्येह भवत्पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत्साशनानशने अभि तस्माद्विराळजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतं वत वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्मः शरद्धभिः तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ये सर्वहुतः संवृतं वृषदाज्यं पशूं तांश्चक्रे वाजव्यानारण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माज्जज्ञात् सर्वहुतरचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एके च अभजादतः गावो अहजज्ञिरे तस्माज्जाता अजापजाः यत्पुरुषं व्यदधोः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य को बाहुका ऊरूपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः
ऊरो तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिरतिशश्रोत्रा तथा आलोकान् अकल्पयन् सप्तास्या आसन् परिधयस्त्रिः सप्तसमिधः कृताः देवा यद्यज्ञन्तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या आसन् ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ
ನಾನಾಗ್ಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ರಾ? ಬಾಜು ನೀರು ನೀರು ಶಂಕರ್ ನಾಯ್ಕರು ದೇವಗೌಡ್ರ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು.
ಅಷ್ಟೂ ಜನ ಬರ್ತೀವಿ. ಸಂಕಲ್ಪ ಕೂತ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ದಂಪತಿಗಳಿದ್ದು ಅವರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಸಂಕಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡೋ.
ಈಗ ಹಣ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹತ್ರ ಒಳಗಿದೆ. ಅದೊಂಚೂರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ನಮಗೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು. ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸಂಬಳ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸನ್ಮಾನ ಸಮಿತಿಯವರು ಇವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಂಜಿತ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ತೀರಿ ಇವರು.
ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಎಲ್ರು
ಇದೆಲ್ಲರೂ ಸಿಗ್ತದೆ.
ಸತ್ಯ ಅದೊಂದು ನೀವು ಸುತ್ತ ಬರ್ತಾರ
ಮಾಡಿ ಅಲಂಕಾರ ಆಗಿದೆ ಮಾಡು ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ ಶಿಖರಕ್ಕೊಂದು ಹೋಗಿ ನೀವು ಕೈ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಅಭ್ಯಾಗತರಾಗಿ ಆನಂದ ಸಿ ಕುಂದರ್ ಕೋಟ ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಂದಾರ್ತಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆನುವಂಶ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಚ್ ಧನಂಜಯ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ನಂದಿನಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ನೇರಂಬಳ್ಳಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್, ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಜೇಶ್ ಕಾರಂತ್ ಅವರು ಅಭ್ಯಾಗತರಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಲ್ಲಾಡಿಯವರು, ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಉಮೇಶ್ ಹೆಗಡೆ, ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಂಚನ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಸುಜಿತ್ ಹೆಗಡೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ನೈಲಾಡಿ, ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಲ್ಲಾಡಿ, ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ ನೈಲಾಡಿ, ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಲ್ಲಾಡಿ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಭಾಕರ ಜಡಗರು, ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಇವರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಳಗಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕದ್ರಂಜೆಯ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ನುಡಿಚಿತ್ರಿಕೆ ಇದೆ. ಹೇಗಿತ್ತು ಈ ಜಾಗ, ಹೇಗೆ ಬೆಳಗಿ ಬಂತು ಅನ್ನುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ನುಡಿಚಿತ್ರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ನುಡಿಚಿತ್ರಿಕೆ ಬಿತ್ತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳವರು ನಾಗದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಯ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನುಡಿಚಿತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಅಂತೆಯೇ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದಾನಿಗಳಿಗೆ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯ ಸಮೀಪದ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವರು ಮತ್ತೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಇದು ನಮ್ಮದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಿಮಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಕುಳಿತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೆಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ವಿನಂತಿ. ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತವರು, ದೂರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೊಂದು ಮೆರುಗು. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚೆಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಸ್ತಿಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮಿ ಕರಾವಳಿ ದೇಗುಲಗಳ ತವರು. ಇಲ್ಲಿನ ಅವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ದೇವಾಲಯಗಳು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವೆನಿಸುವ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ಕಾರಣಿಕವೇ ಮೊದಲಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ದೇವಾಲಯಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆ, ನಂಬಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವಾಸ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳ ಸುಂದರ ಬೀಡಾಗಿ ನಾಡನ್ನು ಪೊರೆಯುತ್ತಿವೆ.
ದೇವಾಲಯಗಳ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಕೃತಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಡಗರಿಸುವುದು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುತ್ತಾ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನೈಲಾಡಿ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯ ಕದ್ರಂಜೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ, ರಂಗಪೂಜೆ, ಶಿವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ, ರಥೋತ್ಸವಗಳಿಂದ ಸಡಗರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಶಿವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇಂದು ಕಾಲದೊಳಗೆ ಅಂತರ್ಗಾಮಿಯಾಗಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಅಗ್ರಹಾರದ ನಡುವೆ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದ ಕದ್ರಂಜೆ ಯಾವ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಾಶಗೊಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸಿತು. ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತ ಇದ್ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಗ್ರಹಾರ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕುಸಿದು ಬೀಳಲಾರಂಭಿಸಿ ನೆಲಸಮವಾಗಿ ದೇವಾಲಯ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಕಾಡು ಬೆಳೆಯಿತು. ದೇಗುಲ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರಿತು. ಊರನ್ನು ಪೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಊರೊಡೆಯ ಕದ್ರಂಜೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭವ್ಯ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಬೇಕು. ಅವನ ಅಂದ ಚಂದ ಕಂಡು ಪುನೀತರಾಗುವ ಮಹದಾಸೆ ಊರಿಗೆ ಇತ್ತಾದರೂ ಕಾಲ ಗರ್ಭದೊಳಗಿನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ. ದೇಗುಲ ಮತ್ತೆ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕೊರಗು ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ನೈಲಾಡಿಯ ಜನತೆಗೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಯಿತು. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತಾಪತ್ರಯಗಳಿಗೆ ಊರೊಳಗೆ ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಈ ಶಿವಾಲಯವು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದೇ ಎನ್ನುವ ಸಣ್ಣ ಆತಂಕವು ಊರವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಅರಿತೋ ಏನೋ ಇಸವಿ 2008ರಲ್ಲಿ ದೇಗುಲ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಚಿಗುರೊಡೆದವು. ಬೂದಾಡಿಯ ದಿವಂಗತ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ, ನಾಗರಾಜ ಉಡುಪ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ನಡೆಸಲಾಯಿತಾದರೂ ಯಾಕೋ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ದಿನಗಳು ಉರುಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ನಿರಾಸೆ. ಕದ್ರಂಜೆಯ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಎಂದು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಾನು, ಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಂದು ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡಾನು ಎನ್ನುವ ಊರ ಮಾತುಗಳು ಒಂದು ನಿರಾಸೆಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರಿನೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಕೃತಗಳು ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ಖುಷಿ ಸಾರ್ಥಕ ಭಾವವನ್ನು ಮೀರಿ ನಮ್ಮೂರ ಪರಮ ಕಾರಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಮರುಕ ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ನೈಲಾಡಿಯ ಊರೆದೆಯನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅದೊಂದು ದಿನ ಊರಿನ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗದ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ ಸಂದರ್ಭ, ಈ ಕದ್ರಂಜೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಊರಿನ ಉಳಿದ ದೇವಾಲಯಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕದ್ರಂಜೆಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಚಿರ ಯುವಕ ಬರುತ್ತಾನೆ, ಅವನಿಂದಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬಂತು. ಕಾಕತಾಳೀಯವೆಂಬಂತೆ 5 ದಶಕಗಳಿಂದ ಅಜ್ಞಾತವಾಗಿದ್ದ ಶಿವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸ ಹುರುಪಿನಿಂದ ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿದ್ದು 2020ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ಎನ್ನುವ ನವೋತ್ಸಾಹಿ ಯುವಕ. ಅದು 2020. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕೋವಿಡ್ ಎಂಬ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಊರಿಗೆ ಊರೇ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅವರ ಸದಿಚ್ಛೆಗೆ, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗೆ, ಪರಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರೊಡನೆ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ದುಡಿಯಲನುವಾದದ್ದು ನೈಲಾಡಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಎನ್ನುವ ಯುವ ಸಂಘಟನೆಯ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಯುವಕರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಯಾದವರು ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ದಸರಾ, ಹಾಗೆಯೇ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು, ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ನೈಲಾಡಿಯ ಸಹೃದಯಿ ಜನತೆ. ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನಿಗೆ ನಮಿಸಿ ಏಕೋ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ದೇಗುಲದ ಆವಾರದಲ್ಲಿ ಆಳೆತ್ತರ ಬೆಳೆದು
ಸಣ್ಣ ಕಾಡೆ ಆದಂತಿರುವ ಪೊದೆಗಳನ್ನು ಸವರಿ ಸತತ 3 ವಾರ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ದೇಗುಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಓಂಕಾರ ಹಾಡಲಾಯಿತು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶಿವನೇ ಭಕ್ತಿದಾರಿಯು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶಿವನೇ ಭಕ್ತಿದಾರಿಯು, ಗೊತ್ತಿರುವುದೊಂದೇ ದೈವ ಬಾರಿಯು, ಗೊತ್ತಿರುವುದೊಂದೇ ದೈವ ಬಾರಿಯು. ಉಳ್ಳಾಯ ನಿನ್ನ ನಿಲದೆಡೆಗೆ ಇದಡೊಂದಮಾಯ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಕಾಪು. ನಾವೊಂದು ಬಗೆದರೆ ದೈವ ಬಗೆದದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದು. ಪುನಃ ಬಂದ ಕೊರೋನಾ 2ನೇ ಅಲೆಯ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದೇಗುಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತುಸು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿತಾದರೂ 2021ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾಧವನ್ ಬೊದುವಾಳ್ ಅವರಿಂದ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಚಿಂತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಮುಂದಿನ 3.5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕದ್ರಂಜೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಕಟಿಬದ್ಧವಾಯಿತು ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ನೈಲಾಡಿ. ಅಂದಿನ ಆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲಕ್ಕೆ ತೀರಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಮಂದಿರದಂತೆ ಕದ್ರಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇಗುಲ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಹರಸಿ ದೇಗುಲ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂಲ ಧನವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಆನೆ ಬಲ ಬಂತು. ಆ ದಿನವೇ ದೇಗುಲ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಯುವ ಮುಂದಾಳು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಲ್ಲಾಡಿಯವರನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಊರಿನ ಯುವಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಹಿರಿಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮರ್ಥ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿ ಮುಂದಡಿ ಇಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಮುಷ್ಟಿ ಕಾಣಿಕೆ, ಕಲಾ ಸಂಕೋಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು ಬಾಲಾಲಯ ರಚಿಸಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಂದೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನೇ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ. ಊರು ಬಣ್ಣಿಸಲಸದಳವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ದೇಗುಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. 6 ದಶಕಗಳ ಕೊರಗು ಕೊನೆಗೂ ಮುಕ್ತಿ ಕಂಡಿತು. ಶಿವಕಾರಣಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜನಜನಿತವಾಯಿತು. ಭಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಲೋಕಮುಖವಾಯಿತು. ಕದ್ರಂಜೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರವಾದ ಗೋಕಾಕ್ಷಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಲಾಮಯ ಭವ್ಯ ದೇಗುಲದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಂತು ಭಕ್ತರನ್ನು ಹರಿಸಿ ನಗುವಂತಾಯಿತು. ಊರು ಖುಷಿಯ ಕಡಲಾಯಿತು. ಭಕ್ತ ಮಹಾಜನಗಳೇ, ನಾವು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ. ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಮುನ್ನಡೆಸಿದವರು ನೀವು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರದಿಂದಲೇ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಹೂವೆತ್ತಿದಷ್ಟು ಹಗುರವಾಗಿದ್ದು. ಕದ್ರಂಜೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸದಾ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತಿ ಕಾಯಲಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವನ ಕಾರಣಿಕದ ಕಥೆ ಹೇಳುವಂತಾಗಲಿ. ಊರು ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ನಳನಳಿಸಲಿ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಸನ್ಮಂಗಳವಾಗಲಿ. ಇದೀಗ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳವರನ್ನು ಮತ್ತು ಆಮಂತ್ರಿತ ಅಭ್ಯಾಗತರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳವರು, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಂಜರು, ಆನಂದ ಸಿ ಕೊಂದರ್, ಎಚ್ ಧನಂಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ನೇರಮಳ್ಳಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್, ರಾಜೇಶ್ ಕಾರಂತ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೈಲಾಡಿ ದೊಡ್ಡಮನೆ, ಶಿಡಿಕೊಡ್ಲು ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಗುರು ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ವಿನಾಶಾನಾಂ ಶಕ್ತಿಭೂತೆ ಸನಾತನಿ ಗುಣಾಶ್ರಯೇ ಗುಣಮಯೇ ನಾರಾಯಣೇ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಸಂಸಾರೈಕ ನಿಮಿತ್ತಾಯ ಸಂಸಾರ ನಿಧನಾಯ ಚ ನಮಃ ಸಂಸಾರ ರೂಪಾಯ ನಿಸ್ಸಂಸಾರಾಯ ಶಂಭವೇ. ಅಣ್ಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈಕ್ನವರಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಬೇಡ.
ಅಖಂಡ ಆರ್ಯಾವೃತದ ಗುರುಪರಂಪರೆಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಲೆಬಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳವರ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುಭಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನದ್ದು, ಅನುಗ್ರಹ ಮಹಾದೇವನದ್ದು ಅಂತ ನಂಬಿದ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮದು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳ ಸಾಂಗತ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಕಾರುಣ್ಯ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯಾಗಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಕ್ತಿಯ ಭಾವಕ್ಕೆ ಕಂಠವಾಗ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಲಾಬಿ ಟೀಚರ್. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಗೌರಿ ನಂದನ ಗಜಾನನ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ನಿರಂಜನ. ಗೌರಿ ನಂದನ ಗಜಾನನ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ನಿರಂಜನ. ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಶುಭಾನನ ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಶುಭಾನನ. ಶುಭಾನನ 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 ಶುಭಾನನ. ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ ಮಂ ಪಾಹಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ ಮಂ ಪಾಹಿ ಪ್ರಸನ್ನ. ಗೌರಿ ನಂದನ ಗಜಾನನ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ನಿರಂಜನ. ಗೌರಿ ನಂದನ ಗಜಾನನ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ನಿರಂಜನ. ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಶುಭಾನನ ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಶುಭಾನನ. ಶುಭಾನನ 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 ಶುಭಾನನ. ಇದೀಗ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಗುರುವಂದನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ವಿಘ್ನತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಗಳು. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಹಾದೇವನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಿದ್ದಾರೆ. ತಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷಣ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಈ ಗುರುವಂದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಗುರುಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಪಾದ ಪ್ರಕ್ಷಾಲನ ನಮಗೈತು. ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನೀರಾಜನವನ್ನು ಬೆಳಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ನೆಲದ ಸಜ್ಜನರ ಆಸ್ತಿಕರ ಭಕ್ತಿಯ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಗುರು ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂಥ ಹೊತ್ತು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ನುಡಿ ತೋರಣದೊಂದಿಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.
ಸ್ವಾಗತ ಆಗಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಆಗುವಾಗ ಸ್ವಾಗತ ಆಗಲಿ ಹಚ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಾಗ ಆಚೆ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಸಚ್ ಶ್ರೀ ಕದ್ರಂಜೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ನೈಲಾಡಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಪ್ರಥಮತವಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ದಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಈ ಕಾಡಿಗೆ ಇದು ಕಾಡಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕದ್ರಂಜಿಯಾಗಿ ಮಂದಿರ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡಿತದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ನೈಲಾಡಿಯ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕದ್ರಂಜಿ ಅಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಇಡೀ ಪಿಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಅವರ ಪಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂದು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಆ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಹಾಕಿಯ ಮೇಲೆ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ದಿನ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೋ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕದ್ರಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವನ ದೇಗುಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ, ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕಡ್ಡಿಬದ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿದು ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೇಜಾವರ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದರು ಇವತ್ತು ಪಿಲ್ಲಾಡಿ ನೈಲಾಡಿಯ ಈ ಕದ್ರಂಜ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಿಸ್ತಾ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೆಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸಮಿತಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದವರ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯವರು ನಿಮ್ಮ ಋಣವನ್ನು ನಮಗೆ ಈ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಎರಡೂ ಕೈ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಇಡೀ ಊರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಇನ್ನೋರ್ವರು ಒಬ್ಬ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು, ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಂಜರು. ನಾವೀ ಕದ್ರಂಜೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು 2021ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಹಾಕಿದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು, ಉಮೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರ ಆದಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೈಲಾಡಿ ಮನೆಯವರು, ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಆದಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು, ನಾವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೇವೆ, ನೀನು ಮುಂದೋಗುವಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಆಗುವುದಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀನೇ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿದರು. 2-3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೊರೋನಾ 2ನೇ ಅಲೆ 3ನೇ ಅಲೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾವು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಗ ನಾನು ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ದೇಗುಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಜನರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಾಪ ಜನರ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಹಂತವಾಗಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 2ನೇ ಬಾರಿ ಟೈಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇದರ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದರು, ನೀವೇನು ಹೆದರಬೇಡಿ, ಶಿವನ ದೇಗುಲ ಆಗುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಕಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಂಜರಿಗೆ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಂಜರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೈಲಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನೇ ಅವರಿಗೆ
ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಅವರೆಲ್ಲ ಆ ಶಿವನ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಮಂಜರು ಹೇಳಿದರು, ಆಯಿತು ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ, ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ತಂಡ, ನಮ್ಮ ಸಜಿತ್ ಹೆಗಡೆಯವರು, ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಶೆಟ್ಟರು, ಭಾರ್ಗವ ಹೆಗಡೆಯವರು, ಹಾಗೆ 2-3 ಜನ ನಮ್ಮ ಮಾನಣ್ಣ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಂಜರ ಮನೆಗೆ ಹೋಯಿತು. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಂಜರು ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಎರಡೂ ಕೈ ಮುಗಿದು, ಅಲ್ಲ ಮರ್ರೆ ನೀವು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಂದರ್ತಿ ನಾಗಮಂಡಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಂಜರು ಒಂದೇ ಕಾರಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯ ಶೆಟ್ಟರ ಜೊತೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆಗ ಧನಂಜಯ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಧನಂಜಯ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹೇಳ್ರು, ನೀನು ಮಂಜರು ಒಟ್ಟೆ ಹೋಯ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರು. ನಾನು ಮಂಜರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಪಾಪ ಮಂಜರಿಗೆ ಮಧ್ಯೆ ನಿದ್ರೆ ಬಪ್ಪದೆ. ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3:15 ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಫ್ಲೈಟ್ ಹಂಗೆ ಬಂದು ಹೋಯ್ರು. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಕದರಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಪ್ಪದು ಮಂಜರಿಗೆ. ಅಂತೂ ಬ್ರಹ್ಮರ ಬಪ್ಪದಿ ಹೇಳ್ರು, ಶೆಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಕೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೆ ಅಂದಿರು. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಮಂಜರೆ ನೀವು ಯುವಕರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿದರು. ಮಂಜರು ವಾರ್ಕುಳೆ, ಅಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ, ಓಯ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ ನಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸೋದ, ಅವರೇ ಬಪ್ ಕೇಳಿ ಕಳಿಸಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಮಂಜರು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಎಂತ ಐಕೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ರಿ ಮಂಜರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಎಂತ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಮನ್ಸಂಗೆ ತಾಮ್ರದ್ದು ಅಥವಾ ಇದು ಹಿತ್ತಾಳಿ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ್ದು ಹೊದಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮನ್ಸಂಗಿತ್ತು. ಆಯಿತು, ನಾನು ನೀವು ತಾಮ್ರದ ಹೊದಿಕೆ ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನೊಂದು ಅಡ್ಡು ಮಾತಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಮಂಜರೆ, ಈಗ ತಾಮ್ರದ ಹೊದಿಕೆ ಹಾಕೋಕ್ವಾರೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ಮರ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹಬ್ಬತ್ತಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಮ್ರದ ಹೊದಿಕೆಗೆ ಅವರು ಮಂಜರು ತಾಮ್ರದ ಹೊದಿಕೆಗೆ ಒಂದು 13ರಿಂದ 14 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತು. ನೀವು 13ರಿಂದ 14 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ, ನಾವು ಕಲ್ಲಿನ ಹೊದಿಕೆ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನವೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಮರೆ, ನಾನು ಇಡೀ ಊರಂಗಿದ್ದು ಕಲ್ಲಿನ ದೇವಸ್ಥಾನನೆಲ್ಲ ನಾನು ತಾಮ್ರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕಲ್ಲಿದ್ದು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಆ ಶಿವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಏಕದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ನುಡಿಸ್ತೇ ಇಪ್ಪತ್ತಿಗೆ, ನನಗೇನು ಅವನಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ತಾಮ್ರ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಹೊಸ್ತನ್ನು ಹಳತನ್ನು ಹೊಸ್ತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅದೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಹೊದಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟು ಪೂರ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಇವತ್ತು ಆ ಮಂಜರು ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ 1 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಪರಂಪರೆ ಹೆಂಗೆ ಎಂತೆಲ್ಲ ನಡೀತು, ಹಿಂದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಮುಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗ ಆಗಲಿ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿದೂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕಟ್ಟಿದಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ 100 ಅಲ್ಲ 1000 ವರ್ಷ ಉಳಿಬೇಕು, ಅದರ ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಬೇಕಂದೇಳಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದಂಥ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಂಜರಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಮ್ಮ ಮಣಿಕಲ್ಲು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬಂದು ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೋರವರು ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ನ ನೇರಮಳ್ಳಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರು. ಬಿಲ್ಲಾಡಿಯ ನೈಲಾಡಿಗೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರಿಗೂ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಚಾಲಕರು ಅಶೋಕಣ್ಣ ನಮಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆರಂಭವಾದ ದಿನದಿಂದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಾರೆ. ನೇರಮಳ್ಳಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ 1-2 ಸಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ನಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಶೋಕಣ್ಣಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ವಾರಕ್ಕೆ 4 ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಅಶೋಕಣ್ಣ ಎಂತಾರು ಐಕ್ ಮರ ಈ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡ್ಕೆ ನಾವು ಅಂದಲ್ಲಿ ತಲೆ ತಿಂತೈಕಂದು, ನೀನು ನಾನು ಇಪ್ಪಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಕಡೆಗೆ ಹೇಳ್ರ ನಮ್ಮ ನೇರಮಳ್ಳಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಮರೆ, ಅವರು ದೈವ ಭಕ್ತರು, ಪರಮ ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಹಾಳು ಬಿತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಮರುಕುವರ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರು. ಒಂದಿನ ಅವರಿಬ್ಬರು ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇರುವವರು. ನೇರಮಳ್ಳಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಅಶೋಕಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ನಾನು ಕೇಳ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ರು. ಅಶೋಕಣ್ಣ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೇಳ್ರು, ಇಂಥ ಒಂದು ಹಾಳು ಬಿದ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಮ್ಮೂರಾಗ ಕೊಟ್ಟೋದಿಗೆ ನಂದು ಒಂದು ಇರಲಿ ಅಂದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರು. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಮಗುವೀರ ಗುರುಕಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಣು ಮರ್ಕಾಲರು ಬಂದು ಹಿರಿಯರು, ಮಗುವೀರ ಸಮಾಜದ ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಣು ಮರ್ಕಾಲರು ಬಂದು ಶಾಲನ್ನು ಓದಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ
ಇನ್ನೋರ್ವರು ನಮ್ಮ ಮಂದರ್ತಿ ದೇಗುಲದ ಎಚ್ ಧನಂಜಯ ಶೆಟ್ಟರು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕದರಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಈ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನೆರವೇರಿಸ್ರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತವರು ಎಚ್ ಧನಂಜಯ ಶೆಟ್ಟರು. ಮಂದರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅನುವಂಶಿ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾಗಿ ನಮ್ಮಂಥ ಯುವಕರು ಏನೇ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜೋತ್ಸವ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಜನಾ ಸಂಗಮ ಆಗಲಿ, ಹಿಂದೂ ಪರವಾದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಭಾಗದ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೆಸರಾಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂದರ್ತಿಯ ಒಂದು ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಾಗೆ ಧನಂಜಯ ಶೆಟ್ಟರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕದರಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ಅವರು ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದರು, ಈ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆಗ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಮಾನಸಿಕತೆಯ ಒಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇಕಂತ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದರು. ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಹೇಳಿದರು, ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿ. ಅವರು ಸೂರಾಲು ಅರಮನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅಭಿಜಿತರನ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಧನಂಜಯ ಶೆಟ್ಟರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಹುಡುಗ ಏನೋ ಒಂದು ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ತಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ನಾವು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದವರು ಕದರಂಜಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಮೊನ್ನೆ 10 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಅಭಿಜಿತರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಧನಂಜಯ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ದಿನ ಮಂದರ್ತಿ ಜಾತ್ರೆ ಇತ್ತು, ಮರುದಿನ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಭಿಜಿತ್ ಹೋಗಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆದು ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರು ಇಡೀ ಫೋಟೋ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತಕ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ವಿಡಿಯೋನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರು. ಬಹಳ ಪುನೀತರಾದರು. ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರು ಕೇಳಿದರು, ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಷ್ಟಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಕೇಳಿದರು. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕದರಂಜಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದಕ್ಕೆ ಧನಂಜಯ ಶೆಟ್ಟರು ಕಾರಣ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇವತ್ತು 103 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೊರಗಾಣಿಕೆ ಬಂತು. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂದರ್ತಿಯಿಂದ ನಮಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಧನಂಜಯ ಶೆಟ್ಟರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂದರ್ತಿಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಒಂದು 6-7 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ 3-4 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಸಂಜೆ ಇದೆ, ರಾತ್ರಿ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಧನಂಜಯ ಶೆಟ್ಟರು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ 2 ಕೈ ಎತ್ತಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಫುಲ್ಲರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಕ್ಷಕೃಪ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಮಾಲಕರು ಹಾಗೆ ದಿವಂಗತ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಇನ್ನೋರ್ವ ಪುತ್ರ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಹಿರಿಯ ಜೀವಿ ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇಡಿಕೊಡ್ಲು ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟರು. ನಮಗೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳೋದು, ಅವರೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಹಿರಿಯರು. ಮಂದರ್ತಿಯ 3 ಮುತ್ತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾನು. ಒಂದು ಧನಂಜಯ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ, ನನ್ನ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹಕಾರಿದ್ರು ಗಂಗು ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ. ನೀವು 3 ಜನ ಇದ್ದರೆ ಈ ಮಂದರ್ತಿ ಭಾಗದ ಸುತ್ತ 3 ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದರೆ 10 ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಂಥ ಯುವಕರಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುವಾಗ ನಮ್ಮ ಶೇಡಿಕೋಡ್ಲು ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಹೋದೆ. ಅಷ್ಟಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಾಂಬೆಗೆ ಏನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆದು ಈ ನಮ್ಮಂಥ ಹುಡುಗರ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರು, ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಯುವಕರು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಾವು ನಿಮ್ಮಂಥ ಯುವಕರ ಜೊತೆ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಂಥ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಾಯಿತು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕದರಂಜಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕರತಾಂಡವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ.
ಇವರಿಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ನೈಲಾಡಿ ಬೀಡಿನ ಮನೆ, ಇವರು ಬಂದು ಜಡ್ಕಲ್ ರಾಘವಣ್ಣ ನನ್ನ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರು. ಅವರ ಬೀಡಿನ ಮನೆಯ ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಪವಾಡಗಳಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಬಹಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವರು ನೈಲಾಡಿ ದೊಡ್ಡಮನೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರು, ಈ ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರು, ಇವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಈ ಭಾಗದ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೈಲಾಡಿ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಅವರ ಅಣ್ಣನಾಗಿ ಇಡೀ ನೈಲಾಡಿ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕಣ್ಣ, ಅವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇಡೀ ನೈಲಾಡಿ ಮನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ನಮಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತವಂಥ ಅವರೆಲ್ಲರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ನೈಲಾಡಿ ಮನೆಯವರ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹುಂತ್ರಿಕೆ, ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಇವತ್ತು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟರು ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವರು ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಗಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಸಂಕಲ್ಪ ತೊಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ಇನ್ನೋರ್ವರು ನಮ್ಮ ಕರುಣಣ್ಣ, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಬೋದು, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಧೈರ್ಯವನ್ನು, ಭರವಸೆಯನ್ನು, ನಾನು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕರುಣಣ್ಣನಿಗೆ ಅವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಾನು ನಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೋರ್ವರು ನಮ್ಮ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟರು, ಇಡೀ ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ಮನೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತೀರ್ಥ ಮಂಟಪದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟರ ಅಜ್ಜಿ ಪಾರ್ವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಜ್ಜನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ನಮ್ಮ ಸಪ್ಪತ್ತಿ ಅಕ್ಕ, ಹಾಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ಮನೆ, ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಮನೆ. ಇವತ್ತು ಕಥಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಇದ್ದು 2 ಭಾಗ, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದೆ. ತೀರ್ಥ ಮಂಟಪದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸೇವಾಕರ್ತರು, ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ಮನೆಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 2 ಕೈ ಎತ್ತಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಮೋಹಿನಿ ನೈಲಾಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೋರ್ವರು ಹಾಗೆ ಕರುಣಣ್ಣನಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರ್ಕಾರರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಿಲ್ಲಾಡಿಯ ಗುರ್ಕಾರರು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೋರ್ವರು ನಮ್ಮ ಮರತ್ತೂರು ಮನೆಯ ಬೀಡಿನ ಮನೆ ಮರತ್ತೂರು ಮನೆ ಕುಟುಂಬದ ಭುಜಂಗಣ್ಣ, ಇಡೀ ಬೀಡಿನ ಮನೆ ಮರತ್ತೂರು ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರ ಹಣ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣ ತರದವರು ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆರಂಭವಾದ್ರಿಂದ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು, ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಬೀಡಿನ ಮನೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಾಗಿ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಬ್ಬ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವೀಣಾ ಕೊಠಾರಿ ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ಇವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಹೆಸರೊಂದು ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದರು. ಅವರಿಗೂ ನಮಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಸಂಬಂಧನ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಲ್ಲ, ಶ್ರೀ ಕದರಂಜೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಪೇಮೆಂಟಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಹಣ ಕೇಳುವುದು, ಇವತ್ತೊಂಚೂರು ದುಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು, ಆಯ್ತು ನಾನು 2 ಲಕ್ಷ ಕಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಸಂಜೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಕೂಗಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ,
ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ರದ್ದು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಕಲ್ಲ ಮರೆಯ, ಈ ಸಾಲ ತಕೊಂಬ ಸೈಯಲ್ಲ ಮರೆ. ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಜಿತ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು, ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಪ್ಪದೆಲ್ಲ ತಡ, ಅವ್ರು ಸಜಿತ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮರೆ ಅಂತ. ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗೋದು ಒಂದೇ ಆಲೋಚನೆ, ಸಜಿತ ಹೆಗ್ಡೆಯರು ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತು ಸಾಲ ತಗೊಂತಲ್ಲ ಆ ದಿನ ಪುಸ್ತಕದ ಬರೆದಿಡು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ಒಂದು ಹಾಕಿ ಇಡುವ ಮರೆಯ ಅಂದೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಾ, ಎಲ್ಲಿಂದಾರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಾ, ರೀಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ. ಅವ್ರ ಪೈಕರಿಗೆ, ಇವರಿಗೆ ಅಕ್ಕಂಗೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಅಕ್ಕದಿಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ದುಡ್ಡಿದ್ರು ಪಟ್ಟ ಇವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿಕೊಡು. ಕಡೆಗೆ ಮಧ್ಯ ಅಂತ ಚೂರ್ಪಾರು ಒಟ್ಟಾರು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟದು ಇದು. ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಅಂದಿದ್ದು. ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ರಾಗೆ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಕಾಂತ ಸರ್ 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು. ನಿನ್ನೆ ಸಜಿದಾಡಿ ತಿರ್ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆತ್ತು, ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ರಿಗೆ 8 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಇತ್ತು, ಎಂತ ಮಾಡುವಂತ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಯಾರೋ ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿರಿ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಗೂರ ನನ್ನ ಕರೆದ್ರು, ಅಲ್ಲ ನೀವು ಮಂಡಿ ಬಿಸಿ ಎಲ್ಲ ತಕೊಂಬೇಡ, ಈ 8 ಲಕ್ಷ ನೀವು ನಾನು ಸಾಲ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಂಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ನಂಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕದ್ರಂಜ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ, ಅವನಿಗೆ ಇದು 8 ಲಕ್ಷ ಅಂದೇಳಿ ಹೇಳ್ರು. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಾಡೋದು. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಎಂಥ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಮರೆ ನೀವು, ಇದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸುತ್ತಪೋಳಿ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಂಗೆ ಸುತ್ತಪೋಳಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡುಕಿತ್ತು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಬಂದು ಕೊಡ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಂಥ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. ಇಂಥವರೆಲ್ಲ 20ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋತ್ತಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕಣ್ಣಿ ತೋರೋದು ನಾನು, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಪ್ ಕೇಳೋದು ನಾನಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡ್ದ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ದ, ನಾನು ಎಂತ ಇಲ್ಲ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೆಪ ಮಾತ್ರ. ಈ ನನ್ನ ಇನ್ನು ಶಕ್ತಿಯೇ ಇಪ್ಪರು ಇವರಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬನ್ನಿ ಅಂತ, ಹುಡುಗರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓಡಾಡಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದಿಗೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದು ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದು 2 ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು, ಇದು ಸುಸಂದರ್ಭ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಾಡ್ತು. ಹೀಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೋರ್ಬೇಕು ಕೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ 16 ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಿತಿ, ಚಪ್ಪರ ಸಮಿತಿ, ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ, ಸೇವಾ ಕೌಂಟರ್ ಸಮಿತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಿತಿ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸಮಿತಿ, ಊಟೋಪಚಾರ ಸಮಿತಿ, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಮಿತಿ, ಹಾಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಮಿತಿ, ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ, ಇದೇ ರೀತಿ 10-16 ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಮಿತಿ, ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಸಮಿತಿ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ, ಈ ಥರ 16 ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದ್ದು. 16 ಸಮಿತಿ ಹಂಗೆ ಒಂದು 150ರಿಂದ 200 ಜನ ಇದ್ದರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಂತು 2 ಕೈ ಚಪ್ಪಳೆ ಹಾಕೋದು ಅವ್ರಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ದಯಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಡೀ 16 ಸಮಿತಿಯವರು ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ, ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಮೈಕ್ ಹಿಡಿಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬೆಗರು ಸುರಿಸಿ ಇವತ್ತು 16 ಸಮಿತಿಯರು 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅದ್ರಂಗೆ ಹೆಂಗಸರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಒಲೆಯೇ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಅವ್ರ ಗಂಡರೆಲ್ಲ ಉಪವಾಸ ಎಲ್ಲ ಹೋಟ್ಲು ಬಂದಂಗೆ ತಿನ್ಕೈತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ. ಒಂದು ರಿಕ್ಷೆ ಇತ್ತ ಪ್ರತಿಯಣ್ಣ, ಇದ್ರ ಹಾಪ್ಕೊಂತಾರೆ ಇತ್ತ ಅಂತ. ಕೆಲವು ಸಲ ಈ ಪಿಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಪಿಕಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ಬದಿ ಹೆಂಗಸರೆಲ್ಲ ಪಿಕಪ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋದು, ನೈಲಾಡಿ ಬದಿಯವರೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡೆ, ಬಿಜಾಡಿ ಬದಿಯ ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಹಾಕೋದು. ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಆ 200 ಜನ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡ್ದಿರು. ಅದ್ರಾಗ ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರು ಹೆಸರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಆ 200 ಜನರಿಗೂ 2 ಕೈ ಮುಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಋಣ ನಮಗೆ ತೀರ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಕದರಂಜ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನೇ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರ್ತಾ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ಮಾನಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಗುಲಾಬಿ ಟೀಚರ್, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಋಣನ ಅವನ ಈಶ್ವರನೇ ಕಾಣಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೆಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರವಿ ಆಚಾರ, ರಾಘು ಇರ್ಬೋದು, ಆ ತಂಡ, ಅವ್ರ ಇಡೀ ನೈಲಾಡಿಯ ತಂಡ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಋಣ ತೀರ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡ್ದಿರು. ಇದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೊಂದು ಖುಷಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾಡು ಮಾಡ್ತು. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದ ಕಿರಣ್ ಕೊಡ್ಗೆ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯಿತು, ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ತಲೆ ಬಿಸಿ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯಿತು, ಬಪ್ಪಗೆ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಕಾಡು ಮಧ್ಯೆ ರಸ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ. ನಾವೆಂತೆಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಮಧು ಮತ್ತು ಈ ರಾಯರ ಮನೆ ಕಂಪ್ನಿದ, ನಮ್ಮ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವರೆಲ್ಲ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರು. ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಾರ ಹತ್ರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಒಂಚೂರು ರಸ್ತೆ ಕೊಡಿ, ನಾವು ಒಂಚೂರು ಅಗಲ ಮಾಡ್ಕೋತಮ್ಮ. ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಜಾಗ ಈ ರಾಯರ ಮನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆಯವರು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪದಿಕ್ಕಳ ಪಾಲಂಗೆ ಬಂದಿದ್ರಂಗೆ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಎಕರೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಕರುಣಣ್ಣ ಬರೀ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆನೆಸ್ಕಡೆ ಹೇಳ್ರಿ,
ಆಚೆ ಬದಿಗೆ ಒಂದು 40 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಗ ಇತ್ತು, ಅದು ನಮ್ಮ ಕದರಂಜೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಿಗೆ ಹೊಯ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 40 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟರು. ಮತ್ತು ಹರ್ಷಟ್ರು ತಮ್ಮ ಮೋನಣ್ಣ ಅವರು ಕೂಡ ಬರ್ಕಿತ್ತು, ಅವರು ಈ ಕರಿಬಾದ ಕೆಲವು ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಅವರದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ನಾಗಸನ್ನಿಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಆ ನಾಗಸನ್ನಿಧಿ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆ ನಾಗಸನ್ನಿಧಿ ಮಾಡು. ಒಟ್ಟು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಕಾರಣ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಿಗಳು ಅಶೋಕಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಹೇಳು, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನಿಪ್ಪದೇ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೈಲಾಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಕಕ್ಕೆ ಮೇಟಿ ಕಂಬ ಯಾರು ಕೇಳ್ರೆ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರ್. ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ನನಗೂ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನಮಗವ್ರ ಪರಿಚಯವೇ ಇರಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಈಗ ನನಗೂ ಬಾಬು ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾನು ಬಾಬು ಶೆಟ್ರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಅವರು ನನ್ನ ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಇರ್ತದೆ ಊರಲ್ಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಬಾಬಣ್ಣ ಒಂದಿನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯ ಹಾಕಂತರು. ನಾನು ಅವರು ಮಾತಾಡದೆ 2 ವರ್ಷ ಆಗಿ ಕಳೀತು. ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕದರಂಜ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಘಟನೆ ಹೇಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮೂಲ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ನಾನು ಕೆಲವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಸೆ. ನಾನು ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದಿನ ಬಾಬು ಶೆಟ್ರ್ ಮೊಬೈಲಿಂದ ನಂಗೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ. ನಂಗೆ ಹೆದರಿಕೆ, ಎಂತ ಇವರು ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಥವ್ರು ಹಿಂದಿಂದ ಎಂಥವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ ಎಂಥದ್ದು ನಂಗೆ ಹೆದರಿಕೆ. ಅವ್ರು ಹಿರಿಯರು 75 ವರ್ಷದವ್ರು, ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಬರ್ತೈತೆ, ಮಾತಾಡಿದ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಫೋನ್ ಬರ್ತೈತೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡ್ರು. ಆದರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಆತ್ಮೀಯತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಟೋನ್, ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಹೇಳ್ರು. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿ ಬಾಬಣ್ಣ ಎಂತ ಹಾಕಿನಿ. ಅಲ್ಲ ನೀನು ಹಚ್ಚು ಮಡಿಕಲ್ಲಿ ಬರ್ಕಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೋದು ಪುಕ್ಕಿ ಎಂತ ಹೇಳಿನೋ ಏನೋ ಅಂದೆ. ಎಂಥದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಆ ಅಶೋಕ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ, ಕಮಾನು ಕಟ್ಟಿದ, ಅಶೋಕಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಪಾನ ಮಾಡ್ಕ, ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಬಾ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆದರಿಕೆ. ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎದುರೆದುರು ಹೇಳುವರು, ನೇರ ನಡೆ ನುಡಿಯೋ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಾಬಣ್ಣ. ಆದರೂ ಹೆದರಿಕೆವಾದಿ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಯತಣ್ಣ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ವಿಕ್ಯತಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಮರೆ ಬಾಬು ಶೆಟ್ರಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಗರಂ ಮಾತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಮರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋದನೆ ಬಡ್ಕ ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಹೊಡೆದಿನ ಎಲ್ಲ ಬೊಯ್ಯು ಬೇಡ. ಆಮೇಲೆ ಬಾಬು ಶೆಟ್ರ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಕರೆದು ಹೇಳ್ರು, ಏ ಅಶೋಕ ಇವ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾನೆ ಹಾಕೇಳ್ರು, ಇವ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ನಾನಿದ್ದಿದ್ದು ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಧೂಡಾಕಿ ಐದ ಅಂದೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ರು. ಅವ್ರು ಸೀದಾ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದ, ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ, ಅದೇನೋ ಇದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ನಾ ಬಿಟ್ಟಾಕಿದ್ದೆ ಅಂದು. ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ 2 ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ನನ್ನ ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಸ್ನೇಹ ಅಲ್ಲ ಇದು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಣಿಕಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಾರ್ ಹತ್ತದೆ. ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ಸಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ದೆ, ಸಜಿತ್ ಅಣ್ಣ ಇದೇನೋ ಇದು ಬಾಬು ಶೆಟ್ರ್ ನಂಗೆ ಈ ಥರ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ರು, ಇದು ಬಾಬು ಶೆಟ್ರ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಕದರಂಜೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನಮಗೂ ಬಾಬು ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಪ್ಕೊಯ್ ನೈಲಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗೂ ನಮ್ಮ ಕದರಂಜೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಬು ಶೆಟ್ರ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರು, ಅವ್ರ ಒಬ್ಬ ತಯಾರಿರಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆದರೆ ಅಶೋಕಣ್ಣನ ನಮಗವರು ಬಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅದಾಗಿ 15 ದಿನದಂಗೆ ಬಾಬು ಅಣ್ಣ ಈ ಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿರು. ನಾನು ಮತ್ತು ಮಾನಣ್ಣ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಬಾಬು ಅಣ್ಣ 15 ದಿನ ಸಾವುಕ್ಕೆ 15 ದಿನ 20 ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಬಾಬು ಶೆಟ್ರದ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು 1 ತಿಂಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಶೋಕಣ್ಣಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಶೋಕಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯಂಗೆ ನೀವೊಂದು ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಬರ್ಕಂದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಿ. ನಾನು ಅಶೋಕಣ್ಣ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ರು, ಅಲ್ಲ ಮರೆಯ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಾಬುಯ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನಾನೆಂತ ಮರೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಬಾಬು ಶೆಟ್ರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅಶೋಕಣ್ಣ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕರು. ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇಡೀ ನೈಲಾಡಿ ಮನೆಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸುಮಾರು 25ರಿಂದ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಈ ಕದರಂಜ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರಣಿಕಗಳು. ಇದು ಈ ಕಥೆನ ಹೇಳ್ರು 1-2 ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕದರಂಜ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಅಂಥ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಬಿಲ್ಲಾಡಿಯ ನೈಲಾಡಿಯ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನನ್ನಂಥ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವಕನ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಜೀವನದಂಗೆ ನನಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಜೀವನದಾಗ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕಂತೆ. ಆಗಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರವಿ ಆಚಾರ್ಯ, ನಾನೊಂದಿನ ಪಂಚಾಯತ್ ಕುಕ್ಕೆಪತಿಗೆ ನೈಲಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಡಿತ್ತು ಮರ್ರೆ, ಆ ಕಾಡೊಳಗೆ ಒಂದು ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರವಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ರು.
ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನಾನು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಬರ್ತಿ ಅಂದರು. ಅಂದೇನಾ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಂಗೆ ನಾನು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನೇ ಆದಿ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪವಾಡ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರು ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯುವಕ ಮಂಡಲದವ್ರು ಪುನಃ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಂಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇನ್ನಾರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬದಿ ಬರಲಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದರು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಪ್ಪು ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಪ್ಪತ್ತಿ ಫುಲ್ ಹೊಳಕಟ್ಟು, ಹಾಪ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಇಲ್ಲ, ಮದಿ ಕಾಗದ ಕೊಡೋಕೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಹೊರಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ಅಂಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಒಳಗೂ ಹೆರಬಪ್ಪರೊಳಗೆ ಅಂಗಿ ಹೊರದೋಯ್ತು, ಪ್ಯಾಂಟು ಹೊರದೋಯ್ತು. ಆ ನಮ್ಮನೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳ್ಳಿನ ಮರ ಕಣಿದಿತ್ತು. ಸೂರ್ಯ ಮುಳ್ಳಿನ ಮರ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಕಡಿ. ನಾವು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಾಗ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ಪ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಕರ್ಗಸ್ಬೇಕು. ಮರ ಐತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ನೈಲಾಡಿರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಹಾಳು ಬಿದ್ದ ಹೆಬ್ಬಾಗ್ಲು, ಹಾಳು ಬಿದ್ದ ಆ ಇದು ಕಡೆಗೆ 8 ಫೀಟ್ ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವಲಿಂಗ ನನಗೆ ಈ ಮೊನ್ನೆ ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ರು. ನನಗೆ ಆ ಫೋಟೋಕ್ಕಿಂತ ನಂಗೆ ನೆನಪಾದ ಅವತ್ತು ಹಾಳು ಬಿದ್ದ ಹೆಬ್ಬಾಗ್ಲಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಿಲ್ಲಾಡಿಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದರಿ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು. ಆ ಹಾಳು ಬಿದ್ದ ಹೆಬ್ಬಾಗ್ಲು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನೆನಪಾಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮೊಬೈಲಾಗ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೀರು ಬಂತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ನೈಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷಣಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿ ಈ ಕದ್ರಂಜೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ದುಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ನಮಿಸ್ತಾ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಯುವಕರು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸಂಘಟನೆ 5-6 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟು ಗೋಜಂಗೆ ಅವರ ಸಂಘಟನೆ ಅವ್ರು ಮುಂದೋಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಈ 48ನೇ ದಿನದ ನಮ್ಮದು ಪೂಜೆ ಇದೆ, ಆ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲಿಡಲು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಲು ಕಾರಣಕರ್ತರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಸಂಘಟನೆಯ ಮಕ್ಕಳು. ಮತ್ತೆ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯುವಕ ಮಂಡಳಿಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಮರುಕಳಿಸಬೇಕು. 48ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಯುವಕರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅವರದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 48 ದಿನದೊಳಗೆ ನಾವು ಸುತ್ತೋಳಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಹಂಬಲ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಪುನಃ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಷಯದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ಯಾದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನಾವು. ಯಾಕಂದರೆ ಸಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ದಂಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಆದರೆ ಶಿವನ ದೇಗುಲ ಪೂರ್ಣ ಇಲ್ಲ, ಸುತ್ತೋಳಿ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಸುತ್ತಾಕೋತಿ ಕಾಣಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಈಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಸುತ್ತೋಳಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಮೈಕ್ದಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಣೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿದ್ದು ಸಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ಕಸಿನ್, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ರು, ಹೇ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೆ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೇವಲ 1 ಗಂಟೆಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಸುತ್ತೋಳಿಗೆ, 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಬರ್ತೈತಿ, ಇವತ್ತೀಗ 6 ದಾಟಿರ್ಬೋದು, ಸಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಈ ಒಂದು ಕದ್ರಂಜೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಕಾರಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರಣಿಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಂಗಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ಯಾವುದೇ ಭಾಷಣ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು. ಈ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಿಸ್ತಾ, ಮಂಜರಿಗೆ ನಮಿಸ್ತಾ, ನಮ್ಮ ನೇರಂಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಶೇಡಿಕೊಳ್ಳಿ ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆದಿಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ಹಿರಿಯರು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹರ 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 ಹರ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಚಪ್ಪರ ಮೂರ್ತ ಆಗುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ಏನಂದರೆ ಈ ಕದ್ರಂಜೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ 2 ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ 2 ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ, 2 ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಹರ ಹರ ಮಾದೇವ ಹಾಕಬೇಕು. ಹರ 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 ಹರ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕದ್ರಂಜೆಗೆ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕದ್ರಂಜೆಗೆ, ಶ್ರೀ ಕದ್ರಂಜೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನಿಗೆ ಹರ ಹರ. ಪೇಜಾವರ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದರಿಗೆ, ಪೇಜಾವರ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದರಿಗೆ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿಯಲ್ಲ. ಧನಂಜಯ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಗತರಾಗಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರು, ಆದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು. ಶ್ರೀಗಳವರ ಅನುಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಸುದೀರ್ಘ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅವರೊಬ್ಬರ ಭಾವ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕದ್ರಂಜೆಯ ಜನತೆಯ ಅಂತರಂಗದ ಭಾವಗಳು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ.
ಏನೇ ಇರಲಿ ಅವ್ರ ಮಾತು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಉಳಿದ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ನಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಇದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳವರು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕರಕಮಲಗಳಿಂದ ಮಂಗಲ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಗುರುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆಯ ಗಣ್ಯರು ಜೊತೆಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಕೇಳಿಕೆ. ಶುಭಂ ಕುರುತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಃ ಶತ್ರುಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ನಮೋಸ್ತುತೆ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ನಮೋಸ್ತುತೆ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ಜನಾರ್ದನಃ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वम् ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वम् ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छां हि मे सदा ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ದೇವರು ದೇಶ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜಾತಿ ಮತಗಳು ಬಡವ ಬಲಿದ ಅನ್ನುವ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಪೇಜಾವರ ಮಠ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುರುಸನ್ನಿಧಾನ ನಿವೇದಿಸುವುದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಿದಂತಹ ತಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪುರೋಹಿತ ವರ್ಗ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ, ಕಲಶವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಜೊತೆಗೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮಹನೀಯರು ಅನ್ನೋ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಜೊತೆಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ವೈಭವದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಿಸಿದ ತಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವೈದಿಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಗೌರವದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗಿ ಆದರೆ ಶ್ರೀಗಳವರ ಆಶೀರ್ವಚನ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಂಜರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೆರಳುವುದರಿಂದ ಗುರುಗಳೇ ಹೇಳಿದರು, ಅವರನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುರು ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿವಂದನೆ ಇದೆ. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮಂಜರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ, ಇದೀಗ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಂಜರಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳವರು ಈ ಊರಿನ ಜನತೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಂಜರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಗೌರವ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ್ವಕ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳವರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಂಜರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಮಂಜರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದದ್ದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಳಿತಾಗಲಿ ಅಂತ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಮಂಜರಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಮಂಜರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಹೊತ್ತು ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಾಡಿದ್ದು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೈಭವದ ಒಂದು ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಇದೆ. ಅದರ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಅವರೇ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಅವರ ಮನೆಯ ನಾಗಮಂಡಲದ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಂತೆ ಅವರ ಮನೆಯ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಂಜರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಯಾಗೋಣ. ಬನ್ನಿ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅವರ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೇ, ಇಂದಿನ ದಿನ ಸುದಿನ. ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಎಂದಂತೆ ಏನಂತೇಳಿದರೆ, ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಜೀರ್ಣ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಭವ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ
ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಊರಿನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇದು ಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಎಂದಂತೆ. ಯಾವುದು ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಲ ಬರಬೇಕು. ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ದೇವರಿಗಿದ್ದಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ರಾಮನ ಪೂಜಿಸ್ತೇವೆ, ರಾಮ 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜಿಸ್ತೇವೆ, ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಂದ ಕಷ್ಟ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾಲ ಬರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಪುಣ್ಯಾತರು ಬೇಕು. ಆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಬಂದಾಗ, ಆ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ 60 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ದು ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನ್ನೇ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪುಣ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನೀಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಫ್ಲೈಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರು ನಿಜವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭವ್ಯ ದೇವಗಳು ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗುವಾಗ ತನು ಧನ ಮನ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಾ ಇಲ್ವಾ, ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಏನೂ ಆಗದಿದ್ದವರು 4 ದಿವಸ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಇಲ್ವಾ ಒಂದು 4 ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಲು ತಂದು ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತೆಂಗಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅಡಿಕೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಂದು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ ಅವನಿಗೆ. ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅವನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕೊಡು ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವ್ರಿಗೆ ಕೊಡು ಬುದ್ಧಿಯ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಷ್ಟು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡಿ. ನಾನು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಆದರೆ ಸೋಮವಾರ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ. ವರ್ಧಂತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿನ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಇದೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ 100 ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಥ ಒಂದು ಹಾಳುಬಿದ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯ ಇನ್ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಇವರ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ, ಇದು ಹೋರಾಟ, ಇದು ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದಾಗೆ. ಆ ಯಜ್ಞದ ಫಲಿತ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞ ಯಾವತ್ತೂ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಫಲಿತ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹರಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 19ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಮಾರಣಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಇದೆ, ಚತುರ್ಪವಿತ್ರ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಮಂಜರವರು ಈಗ ತಾನೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಯಜ್ಞೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಫಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿವಸ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅವರು ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಏಕಾದಶಿ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಏಕಾದಶಿ ಅವರು ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅವರು ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಣಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅವರ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಡೆಸಿರತಕ್ಕಂಥ ತಪಸ್ಸಿನ ಆ ಫಲವನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದರಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಅವರು ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಂಜರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕೇನು ಅಂದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಊಟಕ್ಕಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಎದ್ದು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆದರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ನಾನು ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ.
ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮದಿಂದಿಷ್ಟು ತ್ಯಾಗ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೆಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಹೆಸರನ್ನು ಕರೆದಂತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಗುರುಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ್ವಕ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಶಾಂತಿ ನಿಲಯ ನೈಲಾಡಿ, ಕೀರ್ತಿಶೇಷರಾದ ಪಾರ್ವತಿ ಶೆಟ್ಸಿ ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ಮನೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ರಾಜೀವ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಮನೆಯವರು ತೀರ್ಥಭಾವಿಯ ಸೇವಾಕರ್ತರು, ಹರ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯವರು ಗಣಪತಿ ಗುಡಿಯ ಸೇವಾಕರ್ತರು, ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಗುಡಿಯ ಸೇವಾಕರ್ತರು, ಶೈಲಜಾ ಅವಿನಾಶ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ನೇರಂಬಳಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್, ನೇರಂಬಳಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್, ನೇರಂಬಳಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್, ಸಂಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯವರು, ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಂಚನ್, ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯರು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದವರಿದ್ದರೆ ಒಬ್ಬರು ವೇದಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈಯವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ವಸಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ಗಣೇಶ್ ಬೋವಿ ಹಾಗೂ ನಿತ್ಯ ಶಿವನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಚಡಗರು, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗೌರವ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಯವರು
ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಸಮಿತಿಯ ರಾಘವ ಮಂಡನ್, ಅಲಂಕಾರ ಸಮಿತಿಯ ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಗುಂಡಿಗದ್ದೆ, ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಸಮಿತಿಯ ರಾಘವ ಮೆಂಡನ್ ಮತ್ತು ತಂಡ, ಅಲಂಕಾರ ಸಮಿತಿಯ ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಗುಂಡಿಗದ್ದೆ ಮತ್ತು ತಂಡ. ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದಂತೆ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದವರು ಈ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ವಿನಂತಿ. ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಭಾರ್ಗವ ಹೆಗಡೆ, ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಿತಿಯ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೀಡಿನಮನೆ, ಸಜಿತ್ ಹೆಗಡೆ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ, ಸೇವಾ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಮೋಹಿನಿ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಿತಿಯ ನಾಗೇಶ್ ಮರಕಾಲ, ಸನ್ಮಾನ ಸಮಿತಿಯ ರವಿ ಮರಕಾಲ ಮತ್ತು ಶೋಭಾ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗಾಣಿಗ, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮಧುರ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಅಗ್ನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚಪ್ಪರ ಸಮಿತಿಯ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರಾಡಿ, ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿಯ ಗುರುಚರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಮಿತಿಯ ಗಣೇಶಾಚಾರ ಬೂದಾಡಿ, ಊಟೋಪಚಾರ ಸಮಿತಿಯ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ, ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಮಿತಿಯ ರಾಘು ನೈಲಾಡಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಾಡಿ ತಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಊಟದ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಫಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಅಗ್ನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತಂಡ, ಹಾಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಮಿತಿಯವರು ಯಾರು ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಬಾರದು, ಅಲ್ಲಿ ತಡ ಆಗ್ತದೆ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ. 16 ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಊಟೋಪಚಾರ ಸಮಿತಿಯ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರು ಮತ್ತು ತಂಡ, ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿಯವರು, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಿತಿಯವರು, ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಮಿತಿಯವರು, ಬರೀ ಸಂಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಇದಲ್ಲ, ಅವರು ಇಡೀ ತಂಡ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲ ಆ ಬ್ಯಾಜ್ ಹಾಕೊಂಡಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬನ್ನಿ. ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಸಮಿತಿ, ಅಲಂಕಾರ ಸಮಿತಿ, ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ, ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಿತಿ, ಸೇವಾ ಕೌಂಟರ್ ಸಮಿತಿ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಿತಿ, ಸನ್ಮಾನ ಸಮಿತಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸಮಿತಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಿತಿ, ಚಪ್ಪರ ಸಮಿತಿ, ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಮಿತಿ, ಊಟೋಪಚಾರ ಸಮಿತಿ, ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಮಿತಿ, ಈ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರು, ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಹೋರಾಟ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೇವೆ. ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ನೈಲಾಡಿಯ ಸಮಸ್ತ ಯುವಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ. ಈ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲು ದೀರ್ಘವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರಿಗೆ ತೆರಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವಂತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದಂಥ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಂಜರು ಈಗಲೇ ಹೋದರು, ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇ
ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂಥ ಗಣ್ಯರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಈ ಊರಿನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೂರಿನವರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ನಿಮಗಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಾನು ಬಂದೆ. ಕಾರಣ, ನನಗೂ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಧಾರಣ 27 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದಂಥ ಸ್ನೇಹ. ಆ ಸ್ನೇಹ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆತಂತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರು ನಾನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು, ಈ ಥರ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ, ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರೆ, 4 ವರ್ಷ ಕೆಳಗೆ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟಾಗ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿಸಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನೀವು ಏನು ಕೇಳ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರು ಅಂದೆ. ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೊಂದು ಸಮಾಧಾನ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದರೆ ಸಮಾಜ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದಂಗೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದೇಶದ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಉದ್ಧಾರ ಆದ್ರೇ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಅದರಂತೆ ಊರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಊರು ಆಗಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಕೋಟೇಶ್ವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈಗ ನನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಬಡಾಮಕ್ಕಿ ಶಶಿ ಕೇತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೋದ, ಇಷ್ಟ ತನಕ ಇದ್ದವನು. ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತೇನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಬೈಂದೂರವರೆಗೆ ಮಾಣಿಕಟ್ಟೆ ಮಂಜರ ಥರ ಒಂದು 100 ಜನ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗಿ ಬೆಳೀತದೆ. ಮಾಣಿಕಟ್ಟೆ ಮಂಜರ ಥರ 100 ಜನ ಬೇಕು ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೈಂದೂರವರೆಗೆ. ಆವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಜ ಉದ್ಧಾರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮಾಜವೇ ಸುವರ್ಣ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕಾರಣ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಂದಿರಿದ್ದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು. ಈ ಗುರುಗಳು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದಾಗ 2 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದ್ರಂತ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಫೋನ್ ಹುಡುಕಿ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು. ಇವರಿಗೂ ನನಗೂ, ಇವರ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಅಗಾಧವಾದ ಅಭಿನವ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು. ನಮಗೂ ನನ್ನ ತಂದೆ ಕಾಲದಿಂದ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟಮಠದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಠಗಳು ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದವರು. ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು ನಾವು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೊಂದು 50 ವರ್ಷದಿಂದ RSS ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸೇರಿಕೊಂತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನೀಗ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು. ಮಡಮಕ್ಕಿಯವರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಳಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಮಂಥಪಾಶಧರಂ ದಿವ್ಯಾರ್ಭಕಾಕೃತಿಂ ಶಿಖಾಬಂಧತ್ರಯೋಪೇತಂ ಭೈಷ್ಮೀ ಮಧ್ವಕರಾರ್ಜಿತಂ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ಬೋದಂತೆ. ಗುರುಗಳ ಶ್ರೀಯುತ ನೇರಮಳ್ಳಿ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ನಾವು ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಗುರುಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೇಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಪಂಚಮುಖೋ ರುದ್ರ ಸ್ಫಟಿಕಾಮಲ ಕಾಂತಿಮಾನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಶುಭ್ರಾಸಿತ ರಜಶ್ಯಾಮಾನ್ಯಸ್ಯ ಮುಖಾನಿತು ಜಟಾವಬುದ್ಧೇಂದು ಕಲಃ ಪ್ರಿಯಾಯುಗ್ ನಾಗಭೂಷಣ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕದಿರಂಜೆ ನಾವು ಆವತ್ತು ಬಂದಾಗ
ಹೇಗಿತ್ತೋ ಇವತ್ತು ಬಂದಾಗ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಊರಿಗೆ ಊರೇ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದೆ. ಕೇವಲ ಆವತ್ತು ಮಂದಿರ ಮಾತ್ರ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಊರ ಭಕ್ತರು ನೀವೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಂತದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ, ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ 5 ಮುಖಗಳು, ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 5 ಮುಖಗಳು. ಆದರೆ ಹೃದಯ ಒಂದೇ, ಮನಸ್ಸು ಒಂದೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ಊರವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀವು 10 ಮುಖಗಳಿರಬಹುದು, ಹಲವಾರು ಮುಖಗಳಿರಬಹುದು, ಏಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದುಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ರುದ್ರದೇವರು, ಕದ್ರಂಜೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ರುದ್ರದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ ಶೆಟ್ಟರು ಅವರು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ತಪಸ್ಸು ಅದು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ನೀಲಾವರದ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಹಸುಗಳು, ಯಾರು ಬರುವವರಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೀಡುವವರಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಊರೂರಿನ ಸುಮಾರು 100 ಯುವಕ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಊರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಮಾರ್ಗದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಹುಲ್ಲುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿ ತಗೊಂಬಂದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅನ್ನುವಂತೆ ಅವರು ಹಾಕಿದರ ಫಲವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಗೋವುಗಳ ಸೇವೆ, ಸಾವಿರಾರು ಗೋವುಗಳ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿದುದರ ಫಲ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಮಹಾನಂದಿಯನ್ನು ವಾಹನನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ರುದ್ರದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ವೈಭವದಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದು ನಿಂತಿದೆ. ಆ ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಂತಹ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ, ಊರಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ, ನಾಡಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು, ಅವಕಾಶವನ್ನು ದೇವರವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಿ. ಅದರಂತೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಸವ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹಿಡಿದು ನಾನು ರಥ ಎಳೆಯುತ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ 1 ಇಂಚು ಕದಲೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಆ ರಥ ಹರಿದು ಬರುವಂತೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವುದರ ಫಲ. ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರು ತಾವು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದುದರ ಫಲ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಪಾಳು ಬಿದ್ದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವತ್ತು ಶಿಲಾಮಯವಾಗಿ ಇನ್ನು ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲವೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡಿವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಅಂತಹ ಮಹರುದ್ರ ದೇವರೊಳಗೆ ಸನ್ನಿಹಿತರಾಗಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಂಥ ಏನೇ ಆಪತ್ತುಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಿತ್ಯ ಸುಖ, ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿತ್ಯ ದಯಪಾಲಿಸಲಾಗಿರಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆ ರುದ್ರದೇವರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತನಾಗಿರ್ತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಗಿಂದಾಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳಿತಾಗಲಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದೀಗ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾರೆ. ಗುರುಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳಗುವಂತಹ ಅನುಗ್ರಹದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಶ್ರೀಗಳವರು ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಟು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗೌರವದಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡೋಣವಂತೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಗುರುಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಹಾರೈಸಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸುವ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಿಸಿದ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳವರಿಗೆ, ಆಮಂತ್ರಣ ಮನ್ನಿಸಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೆನ್ನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೆ,
ಸಹಕರಿಸಿದ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಂಗಲ ಹೇಳೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ನಮಸ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏಕಚಿತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದಾಮೋದರ ಶರ್ಮರು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮಿತ್ರರು, ಉದಯವಾಣಿಯ ರಾಜೇಶ್ ಕಾಣಿಗರು, ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಜಿತ್ ಅರಾಡಿಯವರು, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಆಚಾರ್ಯರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ದಾಮೋದರ ಶರ್ಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ಹಾಗೆ ಶೇಡಿಕೋಟ್ಲು ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟರು ದಾಮೋದರ ಶರ್ಮರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಕರಾವಳಿಯ ಕಂಡಂಥ ಒಬ್ಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾತುಗಾರ, ಸಾಹಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರದೆಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಈ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಅವರು ಬೇಕಂತಿರ್ತದೆ, ಆದರೆ ದಾಮೋದರ ಶರ್ಮ ಸಿಗುವುದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಉದಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವರದಿಗಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜೇಶ್ ಗಾಣಿಗರು, ಹಾಗೆ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವರದಿಗಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಜಿತ್ ಅರಾಡಿ ಅವರು, ಉಡುಪಿ ಮಿತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವರದಿಗಾರರಾಗಿದ್ದಂಥ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಆಚಾರ್ಯರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ದೇಗುಲದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೇರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುನಿಲ್ರು, ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆ. ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೆಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
Check test. Mid just. Monitor. Check. Check. Hal. Check. Hal. Hal check. Check. ಕದ್ರಂಜ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರದ ಸ್ವಾಗತ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೀಗ ಕೆಲವು ಸಮಯ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಭಕ್ತಿ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರು ವೇದಿಕೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈಶ್ವರನ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
शिवोऽहं ॐ शिवोऽहं रुद्ररामं भजेऽहम् ॐ शिवोऽहं ॐ शिवोऽहं रुद्रनामं भजेऽहम् वीरभद्राय अग्निनेत्राय घोरसंहारः सकललोकाय सर्वभूताय सत्यसाक्षात्करा शंभो शंभो शंकरा ॐ शिवोऽहं ॐ शिवोऽहं रुद्रनामं भजेऽहं भजेऽहम् अंड ब्रह्मांड कोटि अखिल परिपालना पूरण जगत् कारण सत्य देव देव प्रिया वेद वेदार्थ सारा यज्ञ यज्ञोमया निश्चला दुष्ट निग्रह सप्तलोक संरक्षण सोम सूर्य अग्निलोचना श्वेतर्षभ वाहना शूलपाणि भुजगभूषण त्रिपुरनाश नर्तना व्योमकेश महासेन जनक पंचवक्र परशुहस्त नमः ॐ शिवोऽहं ॐ शिवोऽहं रुद्रनामं भजेऽहं भजेऽहम् ॐ शिवोऽहं ॐ शिवोऽहं रुद्रनामं भजेऽहं भजेऽहम् कालत्रिकालनेत्र त्रिनेत्रशूल त्रिशूलगात्रम् सत्यप्रभाव दिव्य प्रकाश मंत्र स्वरूपमात्रम् निष्प्रपंचादि निष्कलंकोऽहं निज पूर्ण बोधहं हम गत्यगात्माहं नित्य ब्रह्मोऽहं स्वप्रकाशोऽहं हम सच्चित् प्रमाणमो मो मूल प्रमेयमो मो अयं ब्रह्मास्मि ओम अहं ब्रह्मास्मि ओम गण 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 सहस्रघंट सप्त विहरति नम 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 मडु 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 शिव नमरुगनाद विहरति ओम शिवोऽहं रुद्रनामं भजेऽहं भजेऽहम् ओम शिवोऽहं रुद्ररूपं भजेऽहं भजेऽहम् वीरभद्राय अग्निनेत्राय घोरसंहारः सकललोकाय सर्वभूताय सत्यसाक्षात्करा शंभो शंभो शंकरा ओम शिवोऽहं रुद्रनामं भजेऽहं भजेऽहम्
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೀತೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಡಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗಾಯಕಿ, ಖ್ಯಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೆಟ್ಟಿನಹೊಳೆ ಇವರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Hello, hello, check. Hello, 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 hello. 3, 2, 1, mic test. Hello, hello, hello. ಕದ್ರಂಜೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈಲಾಡಿ ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ಇದರ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೆ ಆದಷ್ಟು ಸೈಡಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಈ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸವಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕಬ್ಜಾ ಚಿತ್ರದಿಂದ ನಮಾಮಿ ನಮಾಮಿ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಾಮಿ ನಮಾಮಿ ಈಶ್ವರ ನಾಟ್ಯ ಪೂಜಿತಂ ಹಾ ನಮಾಮಿ ನಮಾಮಿ ಶಂಕರ ಪಾದ ವಂದಿತಂ ಗಿಚ್ಚೆಗಳ ನಾದ ತೋಂತನಂ ಪಾದಗಳ ಕುಣಿತ ಧೀಂತನಂ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯಾನಂದಾಲಾಪವೇ ತನಧಿರನ ಧಿರನ ತನಧೀ ರಾಗ ತಾಳ ನಾಟ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ ನಾದ ವೇದ ಕಾವ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ ರಾಗ ತಾಳ ನಾಟ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ ನಾದ ವೇದ ಕಾವ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ. ಮನೋಹರ ಓಂಕಾರ ಸರಿಗಮ ಶ್ರೀಕಾರ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ತನನ ಸಂಗೀತ ಲೀಲೋತ್ಸವ ಸೊಗೆಯೂಸುತ್ತಿರೋ ತಾಣ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾಣ ಹಾಡಿನ ದಿಪ್ಪಣ ಕಾಣ ಇಂದು ಹಬ್ಬವೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಣ ಮಾಧುರ್ಯವೇ ಸಂತೋಷವೇ ಆಂತರ್ಯವೇ ಶೃಂಗಾರವೇ ನೀನಾದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಕೈ ಸೇರೆ ನಮಾಮಿ ನಮಾಮಿ ಈಶ್ವರ ನಾಟ್ಯ ಪೂಜಿತಂ ನಮಾಮಿ ನಮಾಮಿ ಶಂಕರ ಪಾದ ವಂದಿತಂ ಗಿಚ್ಚೆಗಳ ನಾದ ತೋಂತನಂ ಪಾದಗಳ ಕುಣಿತ ಧೀಪ್ತನಂ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯಾನಂದ ಆಲಾಪವೇ ತನಧಿರನ ಧಿರನ ತನಧೀ ರಾಗ ತಾಳ ನಾಟ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ ನಾದ ವೇದ ಕಾವ್ಯಂ
ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ ರಾಗ ತಾಳ ನಾಟ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ ನಾದ ವೇದ ಕಾವ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾರ್ಯಾರು ಊಟ ಆಗಿಲ್ವೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಎದುರುಗಡೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. प्राणदीपं शिवं शिवं महुकाररूपं शिवं शिवं महसूर्यचन्द्रादिनेत्रं पवित्रं महकाडतिमिरान्तकं सौरगात्रं महकान्तिबीजो महदिव्यतेजो भवानी समेतं भजे मंजुनाथो. ओम नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च पवहराय च महाप्राणदीपं शिवं शिवं भजे मंजुनाथो. शिवं शिवं अद्वैतभास्करो अर्धनारीश्वरं हृदशहृदयङ्गमौ चतुर्दति संगमौ पंचभूतात्मकं षट्शत्रुनाशकं सप्तस्वरेश्वरौ अष्टसिद्धीश्वरौ नवरसमनोहरौ दशदिशासु विमलम् एकाशतोष्वलम् एकनाथेश्वरं प्रस्तुतिव शङ्करं प्रणतजनकिङ्करो दुर्जनभयङ्करौ सज्जनशुभङ्करौ भाणिभवतारकं प्रकृतिहितकारकं भुवनभव्यभवनायकं भाग्यात्मकं रक्षकं ईशं सुरेशं ऋषेशं परेशं नटेशं गौरीशं गणेशं भूते महामधुर पंचाक्षरी मंत्रमार्चौ महाहर्षवर्ष प्रवर्षौ सुशीर्षौ. ओम नमो हराय च स्वरहराय च पुरहराय च रुद्राय च भद्राय च इंद्राय च नित्याय च निर्मिताय च महाप्राणदीपं शिवं शिवं भजे मंजुनाथो. शिवं शिवं डम 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 डक्कादिनादनवताण्डवाडम्बरं तत्तिम्मिदगदिम्मिदिद्दिम्मिदिमिदिं संगीत साहित्य सुमकमलबम्बर ओंकार हिंकार ऐंकार मंकार मंत्र बीजाक्षर मंजुनाथेश्वर ऋग्वेद माध्यम यजुर्वेद वेदम साम प्रगीतम अथर्व प्रसाद पुराण इतिहास प्रसिद्धं विशुद्धं प्रपंचैक सूत्र विशुद्धं सुशिद्धं नकारं वकारं सिकारं वकार यकारं निराकार साकार सार महाकाल कालं महानीलकण्ठं महानन्दनन्दं महाताटहास जटाजूटरङ्गैक गंगा सुचित्र ज्वल उग्रनेत्रं सुमित्रं सुगोत्र महाकाशमासं महाभानुलिङ्गं महावर्तृवर्णं सुवर्णं प्रवर्णं
सौराष्ट्र सुंदरम सोमनाथेश्वरम श्रीशैल मंदिर श्री मल्लिकार्जुन उज्जयिनीपुर महाकालेश्वर वैद्यनाथेश्वर महाभीमेश्वर अमरलिंगेश्वर भामलिंगेश्वर काशी विश्वेश्वर परम विश्वेश्वर त्र्यंबकाधीश्वर नागलिंगेश्वर श्री केदारलिंगेश्वर अग्निलिंगात्मकं ज्योतिर्लिंगात्मकं वायुलिंगात्मकं आत्मलिंगात्मकं अखिललिंगात्मकं अग्निसोमात्मकं अनादिं अमेयं अजेयं अचिन्त्यं अमोघं अपूर्वं अनन्तं अखण्डं अनादिं अमेयं अजेयं अचिन्त्यं अमोघं अपूर्वं अनन्तं अखण्डं धर्मस्थल क्षेत्र वन परं ज्योति धर्मस्थल क्षेत्र वन परं ज्योति धर्मस्थल क्षेत्र वन परं ज्योति नमः सोमाय च सौम्याय च भव्याय च भाग्याय शांताय च शौर्याय च योगाय भोगाय च कालाय च कांताय रम्याय च गम्याय ईशाय च श्रीशाय सर्वाय च सर्वाय च। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಗಿದೀಗ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಾಗಿ ಕಮಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೀತೆಗಾಗಿ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಮಂಜುನಾಥನೊಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಮಂಜುನಾಥನೊಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಮಂಜುನಾಥನೊಬ್ಬನೇ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬನೇ ಭಕ್ತಿಗೂ ಮುಕ್ತಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಮಂಜುನಾಥನೊಬ್ಬನೇ ನೀನೊಂದು ಕಲ್ಲು ಎಂದಿ ನೀನೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲವೆಂದಿ ಮಂಜುನಾಥ ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲೇನೇ ಇರುವನೆಂದೇ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ತೆರೆದು ಒಳಗಣ್ಣ ತೋರಿಸಿದೆ ಮಂಜುನಾಥ ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆಯಲೆಂದು ಗಂಗೆಯಂತೆ ಭೂಮಿಗಿಳಿದೆ ಹೊರೆಯಲು ಒಬ್ಬನೇ ನಮ್ಮನು ಒಬ್ಬನೇ ಹರನೊಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಮಂಜುನಾಥನೊಬ್ಬನೇ
ಶಂಕರ ಶಂಕರ ಹರ ಹರ ಶಂಕರ. ತಂದೆಯಿಲ್ಲದೋನು ಎಂದೆ ತಂದೆಯಾಗಿ ನೀನು ಬಂದೆ. ಮಂಜುನಾಥ ಮಂಜುನಾಥ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಅಹಂಕಾರ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿದೋನೆ. ಮಂಜನ್ನು ದೀಪ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಂದೆ. ಮಂಜುನಾಥ ಮಂಜುನಾಥ ಹರಿಗೇನು ಗುರುವಾದ ಗುರುಗಳ ಗುರು ಇವನೇ. ಸತ್ಯವೂ ನಿತ್ಯವೂ ಒಬ್ಬನೇ. ಧರ್ಮವೂ ದೈವವೂ ಒಬ್ಬನೇ. ಶಿವನೊಬ್ಬನೇ. ಶಂಕರ ಮುರಹರ ಶಂಭೋ ಹರ ಹರ. ಮಂಜುನಾಥ 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 ಮಂಜುನಾಥ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಇದೀಗ ಮುಂದಿನೊಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಗೀತೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೆಟ್ಟಿನಹೊಳೆ. hello hello check hello ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದವನಾರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಂತವನಾರೆ ಅವನಾರೋ ನಾ ಕಾಣೆ ನೀ ಹೇಳೆ ಗೆಳತಿ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದವನಾರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಂತವನಾರೆ ಅವನಾರೋ ನಾ ಕಾಣೆ ನೀ ಹೇಳೆ ಗೆಳತಿ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದವ ನಾರೇ. ಜಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಗೆಯ ಧರಿಸಿರುವ ಮುಡಿಯಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮುಡಿದಿರುವ ಜಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಗೆಯ ಧರಿಸಿರುವ ಮುಡಿಯಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮುಡಿದಿರುವ ಶೂಲವನ ಕರದಲ್ಲಿ ಶೂಲವನ ಕರದಲ್ಲಿ ಮೊಗವ ಕಂಡು ನಾನು ಸೋತೆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದವ ನಾರೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಂತವ ನಾರೇ ಅವನಾರೋ ನಾ ಕಾಣೆ ನೀ ಹೇಳೆ ಗೆಳತಿ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದವ ನಾರೇ.
ಕಾಣಿಸಿದ ಸೂರ್ಯನ ಕಾಂತಿಯ ನಾಚಿಸಿದ ಮಂಜನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ ಸೂರ್ಯನ ಕಾಂತಿಯ ನಾಚಿಸಿದ ಪ್ರೇಮದಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದ ಪ್ರೇಮದಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದ ಒಲಿದು ಬಂದೆ ಗಿರಿಜೆಯಂದ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದವ ನಾರೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಂತವ ನಾರೇ ಅವನಾರೋ ನಾ ಕಾಣೆ ನೀ ಹೇಳೆ ಗೆಳತಿ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದವ ನಾರೇ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಆನಂದ ಪರಮಾನಂದ ಹಾಡನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಮುರುಡೇಶ್ವರ್ ಇವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಆನಂದ ಪರಮಾನಂದ ಪರಮಾನಂದ ಆನಂದ ಪರಮಾನಂದ ಪರಮಾನಂದ ತಾಯಿ ತಂದ ಜನ್ಮದಿಂದ ಜನುಮಾನಂದ ಗುರುವು ತಂದ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಜನುಮಾನಂದ ನಿಸರಿ ಸರಿಗ ಮಮರಿಸ ನಿಸರಿಸ ಧನಿ ಪಮಗಮರಿಸ ಆನಂದ ಪರಮಾನಂದ ಪರಮಾನಂದ. ಬಾಳಿನ ಜೊತೆ ಬಂದ ಸಕಲ ಕುಸಮನಾದ ಮಡದಿಯ ನೆರಳಿಂದ ಧರ್ಮಾನಂದ ಹೃದಯದ ನೋವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಸುಧೆ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ವರ ನಗಿಸುವುದೇ ಭವ್ಯಾನಂದ ಬೆಲ್ಲದ ಕಣದೊಳಗೆ ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಇರುವ ಬೆಲ್ಲದ ಕಣದೊಳಗೆ ಬೇವಿನ ಎಲೆಯಿರುವ ಬಾಳು ತಂದ ಹಬ್ಬದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಗುರುವು ತಂದ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಜನುಮಾನಂದ ನಿಸರಿ ಸರಿಗ ಮಮರಿಸ ನಿಸರಿಸ ಧನಿ ಪಮಗಮರಿಸ ಆನಂದ ಪರಮಾನಂದ ಪರಮಾನಂದ. ವಂಶದಳತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಶದ ಸುಮವಾಗಿ ಅರಳುವ ಮಗನಿಂದ ಮಧುರಾನಂದ ಬೆಳೆಯುವ ಶಶ
ದಾನ ಧರ್ಮಗಳ ಬಲದಲ್ಲೇ ಆ ಮಗನು 100 ಕಾಲ ಬಾಳಿದಾಗ ಪುಣ್ಯಾನಂದ. ನಾವು ತಂದ ಪುಣ್ಯದಲ್ಲೇ ನಮಗಾನಂದ. ನಿಸರಿ ಸರಿಗ ಮಮರಿ ಸನಿ ಸರಿ ಸದನಿ ಪಮಗ ಮರಿಸ ಆನಂದ ಪರಮಾನಂದ 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 ಪರಮಾನಂದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಗೀತೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಗೀತೆಯನ್ನ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀನೇ ಇರುವ ಶ್ರೀಮಲೆಗೆ ನಾವೆಂದು ಬರುವುದು ಮಲೆಗೆ. ನೀನೇ ಇರುವ ಶ್ರೀಮಲೆಗೆ ನಾವೆಂದು ಬರುವುದು ಮಲೆಗೆ. ನೀಲಿ ಮಲೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಾನ ಉದಯಸ್ತವಾದರೆ ತಂದಾನ ನೀಲಿ ಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಉದಯಸ್ತವಾದರೆ ಹೇಗಯ್ಯ ಬರುವುದು ಕರಿಮಲೆಗೆ. ಅಯ್ಯನಿಗೆ ಶರಣು ಅಯ್ಯನಯ್ಯನಿಗೆ ಶರಣು ಸ್ವಾಮಿಯಪ್ಪ ಶರಣಮಪ್ಪ ಪಂಪಾವಾಸನಿ ಶರಣಮಪ್ಪ. ಸ್ವಾಮಿಯಪ್ಪ ಶರಣಮಪ್ಪ ಪಂಪಾವಾಸನಿ ಶರಣಮಪ್ಪ. ನೀನೇ ಇರುವ ಶ್ರೀಮಲೆಗೆ ನಾವೆಂದು ಬರುವುದು ಮಲೆಗೆ. ನೀನೇ ಇರುವ ಶ್ರೀಮಲೆಗೆ ನಾವೆಂದು ಬರುವುದು ಮಲೆಗೆ. ನಿನ್ನ ನಾಮ ಜಪತಿ ಮುಳುಗಿರಲು ಪಂಪೆಯಲ್ಲೊಂದು ದಿನ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣು ಸಂಗ್ರಾಮ ಸಂಧ್ಯೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಮುಂದೆ ಪಾವನ ಗಾನ ಸ್ವಾಮಿಯ ಶರಣು ಅಯ್ಯಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ನಾಮ ಜಪದಿ ಮುಳುಗಿರಲು ಪಂಪೆಯಲ್ಲೊಂದು ದಿನ ನಾವು ಸಂಗ್ರಾಮ ಸಂಧ್ಯೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಮುಂದೆ ಪಾವನ ಗಾನ ಹತ್ತುವುದೊಂದೇ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತ ನಿನ್ನ ಅದುವೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವಪ್ಪ. ಸ್ವಾಮಿ ದಿಂದಗತೋ ದಿಂದಗತೋ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದಿಂದಗತೋ ಸ್ವಾಮಿ ದಿಂದಗತೋ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದಿಂದಗತೋ. ನೀನೇ ಇರುವ ಶ್ರೀಮಲೆಗೆ ನಾವೆಂದು ಬರುವುದು ಮಲೆಗೆ. ನೀನೇ ಇರುವ ಶ್ರೀಮಲೆಗೆ ನಾವೆಂದು ಬರುವುದು ಮಲೆಗೆ.
ಶಾಪ ಮೋಕ್ಷವ ಪಡೆಯಲು ನಾವು ಶಬರಿ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣು ಅಯ್ಯಪ್ಪ. ಸಾವಿರ ಗಾವುದ ನಡೆದರು ಸರಿಯೇ ಪೀಠವ ಸುತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣು ಅಯ್ಯಪ್ಪ. ಶಾಪ ಮೋಕ್ಷವ ಪಡೆಯಲು ನಾವು ಶಬರಿ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸಾವಿರ ಗಾವುದ ನಡೆದರು ಸರಿಯೇ ಪೀಠವ ಸುತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಹತ್ತುವುದೊಂದೇ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತ ನಿನ್ನ ಅದುವೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವಪ್ಪ. ಸ್ವಾಮಿ ದಿಂದಗತೋಂ ದಿಂದಾಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದಿಂದಗತೋಂ. ಸ್ವಾಮಿ ದಿಂದಗತೋಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದಿಂದಗತೋಂ. ನೀನೇ ಇರುವ ಶ್ರೀಮಲೆಗೆ ನಾವೆಂದು ಬರುವುದು ಮಲೆಗೆ. ನೀನೇ ಇರುವ ಶ್ರೀಮಲೆಗೆ ನಾವೆಂದು ಬರುವುದು ಮಲೆಗೆ. ನೀಲಿ ಮಲೆಯಲಿ ತಂದನ ತಂದ ಉದಯಸ್ತವಾದರೆ ತಂದನ ತಂದ. ನೀಲಿ ಮಲೆಯಲಿ ಉದಯಸ್ತವಾದರೆ ಹೇಗಯ್ಯ ಬರುವುದು ಕರಿಮಲೆಗೆ. ಅಯ್ಯನಿಗೆ ಶರಣು ಅಯ್ಯನಯ್ಯನಿಗೆ ಶರಣು. ಸ್ವಾಮಿಯಪ್ಪ ಶರಣಮಪ್ಪ ಪಂಪಾವಾಸನಿ ಶರಣು ಅಪ್ಪ. ಸ್ವಾಮಿಯಪ್ಪ ಶರಣಮಪ್ಪ ಪಂದಳವಾಸನಿ ಶರಣಮಪ್ಪ. ನೀನೇ ಇರುವ ಶ್ರೀಮಲೆಗೆ ನಾವೆಂದು ಬರುವುದು ಮಲೆಗೆ. ನೀನೇ ಇರುವ ಶ್ರೀಮಲೆಗೆ ನಾವೆಂದು ಬರುವುದು ಮಲೆಗೆ. ನೀನೇ ಇರುವ ಶ್ರೀಮಲೆಗೆ ನಾವೆಂದು ಬರುವುದು. ಹಲೋ ಚೆಕ್ ಹಲೋ. ಮಹಾದೇವನ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಹಾಡು ಸೋಜುಗಾದ ಸುಚುಮಲ್ಲಿಗೆ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಮಾದೇವ 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 ಮಾದೇವ. ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ. ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ. ಅಂದಾವರೆ ಮುಂದಾವರೆ ಮತ್ತೆ ತಾವರೆ ಪುಷ್ಪ ಚಂದಕ್ಕೆ ಮಾಲೆ ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಗೆ. ಚಂದಕ್ಕೆ ಮಾಲೆ ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ತುಳಸಿ ದಳವ ಮಾದಪ್ಪನ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದು ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಸೋಜುಗಾದ ಸೋಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ. ತಪ್ಪಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಯೂನಿ ತುಪ್ಪವ ಕಾಸಿವ್ನಿ ಕಿತ್ತಾಳೆ ಹಣ್ಣ ತಂದಿವ್ನಿ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಗೆ. ಕಿತ್ತಾಳೆ ಹಣ್ಣ ತಂದಿವ್ನಿ ಮಾದಪ್ಪ ಕಿತ್ತಾಡಿ ಬರುವ ಪರಸೆಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ.
ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರ್ಗೆ ಹಟ್ಟಿ ಹಂಬಲವ್ಯಾಕ ಬೆಟ್ಟದ ಮಾದೇವ ಗತಿಯಂದು ಮಾದೇವ ನೀವೇ ಮಾದೇವ ನೀವೇ ಮಾದೇವ ನೀವೇ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರ್ಗೆ ಹಟ್ಟಿ ಹಂಬಲವ್ಯಾಕ ಬೆಟ್ಟದ ಮಾದೇವ ಗತಿಯಂದು ಮಾದೇವ ನೀವೇ ಬೆಟ್ಟದ ಮಾದೇವ ಗತಿಯಂದು ಅವರಿಂದು ಹಟ್ಟಿ ಹಂಬಲವ ಮರೆತಾರೋ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರ್ದೆಲ್ಲ ಊಟ ಆಗಿಲ್ವೋ ಅವರು ಊಟವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಡು ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಹಾಡು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಗೀತೆ ನೀನೇ ರಾಮ ನೀನೇ ಶ್ಯಾಮ ಎನ್ನುವಂತ ಗೀತೆಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ನೀನೇ ರಾಮ ನೀನೇ ಶ್ಯಾಮ ನೀನೇ ಅಲ್ಲ ನೀನೇ ಯೇಸು ನೀನೇ ಕರ್ಮ ನೀನೇ ಧರ್ಮ ನೀನೇ ಮರ್ಮ ನೀನೇ ಪ್ರೇಮ ನಿಮ್ಮ ಜೀವದ ಮಾಲೀಕ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಸೇವಕ ನಾನು ನನಗೇನು ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲ ಕಣ ಕಣ ಕಣದೊಳಗೆ ಕುಳಿತಿರುವೆ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರೇ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರೇ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರೇ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರೇ ನೀನೇ ರಾಮ ನೀನೇ ಶ್ಯಾಮ ನೀನೇ ಅಲ್ಲ ನೀನೇ ಯೇಸು.
ಗುಡಿಯ ಕಟ್ಟಿದ ಬಡವನೆದೆಯ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವೆ ನಾನು, ಬೆಳೆಯ ನಡುವೆ ರೈತ ಬಸಿದ ಬೆವರಲ್ಲಿರುವೆ ನಾನು. ಕೆಲಸ ನಿನದೆ ಫಲವು ನಿನದೆ ಛಲದ ಒಡೆಯ ನೀನು, ಇದನ್ನು ಮರೆತು ನನಗೆ ನಮಿಸಿ ಶ್ರಮವ ಪಡುವೆ ನೀನು. ಬಿಡು ಮತಗಳ ಜಗಳ ಇದೇ ಕೆಲಸವು ಬಹಳ, ನನ್ನ ಒಲಿಸಲು ಮರುಳ ಇರೋ ಮಾರ್ಗವು ಸರಳ. ನನ್ನ ಸೇರಲು ದಾರಿಯು ನೂರು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕೆ ಈ ತಕರಾರು. ಅಣು 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 ಒಳಗೆ ನಾನಿರುವೆ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರೇ, ಮುಕುಂದ ಮುರಾರೇ, ಮುಕುಂದ ಮುರಾರೇ, ಮುಕುಂದ ಮುರಾರೇ. ಯುಗದ ಯುಗದ ಮೃಗದ ಖಗದ ಉಸಿರಲ್ಲಿರುವೆ ನಾನು, ಕಡಲ ಅಲೆಯ ಮಳೆಯ ಹನಿಯ ಪರಮಾಣುವೆ ನಾನು. ಹೊಸದು ಹೊಸದು ಹೆಸರ ಹೊಸದು ಕರೆವೆ ನನ್ನ ನೀನು, ನನಗೂ ನಿನಗೂ ನಡುವೆ ನೀನು ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿದವನು ನಾ. ಇರುವೆನು ಒಳಗೆ ನೀ ಹುಡುಕಿದೆ ಹೊರಗೆ, ಬಿಚ್ಚು ಮದದ ಹುಡುಗೆ ನಡೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವದ ಮಾಲೀಕ ನಾನು, ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಸೇವಕ ನಾನು. ಕಣ ಕಣ ಕಣದೊಳಗೆ ನಾನಿರುವೆ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರೇ, ಮುಕುಂದ ಮುರಾರೇ, ಮುಕುಂದ ಮುರಾರೇ, ಮುಕುಂದ ಮುರಾರೇ. ನೀನೆ ರಾಮ ನೀನೆ ಶ್ಯಾಮ, ನೀನೇ ಅಲ್ಲ ನೀನೇ ಎಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಡು ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಡು ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ. ನಮ್ದಂತೂ ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಊಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರುತ್ತಾ? ಹಾಡು ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆ ಇದೀಗ ಮುಂದಿನೊಂದು ಗೀತೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಣ್ಣದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗಾಯಕಿ, ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿಯವರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೆಟ್ಟಿನಹೊಳೆ ಅವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇಳಿಸದೆ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಾಡಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. हेलो चल हेलो ಕೇಳಿಸದೆ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲಿನಲಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ, ಕನ್ನಡ ನುಡಿ. ಕಾಣಿಸದೆ ಹೊನ್ನ ಚರಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಪೆಯ ಗುಡಿ, ಹಂಪೆಯ ಗುಡಿ. ವೈಭವದ ತವರು ಕೂಗಿದೆ, ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹೃದಯ ಬೇಡಿದೆ, ಕೇಳು ನೀನು. ಕೇಳಿಸದೆ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲಿನಲಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ, ಕನ್ನಡ ನುಡಿ.
ಕಾಣಿಸದೆ ಹೊನ್ನ ಚರಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಪೆಯ ಗುಡಿ ಹಂಪೆಯ ಗುಡಿ ವೈಭವದ ತವರು ಕೂಗಿದೆ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹೃದಯ ಬೇಡಿದೆ ಕೇಳು ನೀನು ಭೂರಮೆಯ ಆಧಾರ ಈ ಕಲೆಯ ಸಿಂಗಾರ ಬಂಗಾರ ತೇರೇರಿ ಮೂಡಣವೆ ಸಿಂಧೂರ ದಿನ 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 ಹೊಸದಾಗಿದೆ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತ ಶಿಲೆಯೊಳಗೆ ಸಂಗೀತ ಸ್ವರ ಸ್ವರದ ಏರಿಳಿತ ತುಂಗೆಯಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಕಣ 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 ಕರೆ ನೀಡಿದೆ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಬಂದೆ ಹಿತವಾಗಿ ಹಾಡು ಓ ಕೇಳಿಸದೆ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲಿನಲಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕಾಣಿಸದೆ ಹೊನ್ನ ಚರಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಪೆಯ ಗುಡಿ ಹಂಪೆಯ ಗುಡಿ ವೈಭವದ ತವರು ಕೂಗಿದೆ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹೃದಯ ಬೇಡಿದೆ ಕೇಳು ನೀನು ಗಾಳಿಯ ಆದೇಶ ಮೇಘವೇ ಸಂದೇಶ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತ ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಆಕಾಶ ಋತು ಋತುಗಳು ನಿನ್ನ ಕಾದಿವೆ ನೀನಿರೇ ರಂಗೋಲಿ ಸಂಗಾತಿ ಸೋವಾಲಿ ನವರಸವು ಮೈತಾಳಿ ಜೀವನದ ಜೋಕಾಲಿ ಯುಗ ಯುಗಗಳು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಬಂದೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡು ಓ ಕೇಳಿಸದೆ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲಿನಲಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕಾಣಿಸದೆ ಹೊನ್ನ ಚರಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಪೆಯ ಗುಡಿ ಹಂಪೆಯ ಗುಡಿ ವೈಭವದ ತವರು ಕೂಗಿದೆ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹೃದಯ ಬೇಡಿದೆ ಕೇಳು ನೀನು ಕೇಳಿಸದೆ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲಿನಲಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರಗೀತೆ ನಿಮ್ ಕಡಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಕೇಳಿದ್ರ ಈ ಹಾಡ ಆಚೆ ಸೈಡ್ ಇದಾರ ನಿಮ್ ಕಡಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಹಾಡು ಕೇಳಿರ ಯಾರು ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕಡೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ ಕಡೆ ಡಾಂಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಡೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಶಿರಾ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀರಿ ನಮ್ ಕಡೆ ಶಿರಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಅನ್ಕೋತೀವಿ
ಎಂತದ ಎಂತದ ಹಾಡೋದೆಂತ ಕೂಡೋದೆಂತ ಕುಣಿಯೋದೆಂತ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಹಾಡೋದ್ ಹೆಂಗ ಕೂಡೋದ್ ಹೆಂಗ ಕುಣಿಯೋದ್ ಹೆಂಗ ಬೆಳಗಾವಿಯಾದರೇನು ಬೆಂಗಳೂರು ಆದರೇನು ನಗಬೇಕು ನಾವು ಮೊದಲು ಮಾತಾಡಲು ಎದೆ ಭಾಷೆಯ ಅರಿವಾಗಲು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಾದರೇನು ಭದ್ರಾವತಿಯಾದರೇನು ಬೆರಿಬೇಕು ನಾವು ಮೊದಲು ನಲಿದಾಡಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಹೋಗಲು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೋಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಉಂಡೆಯಂತೆ, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೋಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಎಳನೀರ ಕಾಯಿಯಂತೆ. ಗದುಗಿನಲ್ಲಿ ಪೂರಿ ಜೊತೆ ಬಾಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿಗಾಗಿ ಬಾಜಿ ಕಟ್ತಾರೆ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಓಲಗದ್ದೆಗೆ ಭೂತಾಯಿ ಅಂತಾರೆ, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀನಿಗೆ ಭೂತಾಯಿ ಅಂತಾರೆ. ನಿಮ್ ಕಡೆ ಭಂಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಚ್ಚುವುದು ಸೇದುವುದು, ನಮ್ ಕಡೆ ಭಂಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೊಕ್ಕ ಮಾಡು ಮಾನವರ ನಾಮವದು. ಸಾವಿರ ಹೂವ ಎದೆ ಹನಿಬೇಕು ಜೇನಿನ ಗೂಡಾಗಲು, ಸಾವಿರ ಭಾವ ಸಂಧಿಸಬೇಕು ಕನ್ನಡ ನಾಡಾಗಲು. ಗುಡಿಗೇರಿಯಾದರೇನು ಮಡಿಕೇರಿಯಾದರೇನು ದುಡಿಬೇಕು ನಾವು ಮೊದಲು ದಣಿಯಾಗಲು, ಬಂಗಾರದ ಗಣಿಯಾಗಲು. ಯಾವ ಭಾಷೆ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು ಚಿಕ್ಕದು, ಯಾವ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯೋದು ಯಾವುದು ಬಿಡೋದು. ಜಯ ಭಾರತಿ ಮಡಿಲಲ್ಲಿವೆ ನೂರಾರು ಭಾಷೆಗಳು, ನೂರಾರಲು ಗುರಿ ಇಲ್ಲದ ನೂರಾರು ಕವಲುಗಳು. ನೋಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು 14 ರಾಜ್ಯಗಳ ಲಿಪಿಗಳು, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು 4ನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು. ಕನ್ನಡ ನಾಡ ಜನ್ಮದ ಹಿಂದೆ ತ್ಯಾಗಗಳ ಕಥೆ ಇದೆ, ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯಲು ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಲಾ 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 ಮುಂದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಬಜರಂಗಿ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಿಂದ ಆಯ್ದಂತ ಗೀತೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ನಮ್ಮೂರ ಕಾಯೋ ದೊರೆಯೇ ನಿನಗೆ ಏನಿಂತ ಮಮಕಾರ, ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸೋ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನಗೆ ಆದ್ಯಾವ್ರೆ ಜೊತೆಗಾರ. ಸಾವಿರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗೂ ಸಾಕುವ ನಾಯಕ ನೀನಾಗು, ನಿನ ಗುಂಟು ನಾನ ವೇಷ ನಿನ ಮಾತೆ ಕಂಠಘೋಷ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ನೀನು ಕೊಡದೆ ಸಂದೇಶ. ರೇ 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 ಬಜರಂಗಿ ರೇ 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 ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನು ನೀ ನಿಜವಾಗಿ. ರೇ 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 ಬಜರಂಗಿ ರೇ 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 ಶಿವನೇ ಸೋಲುವ ಶಿರಬಾಗಿ. ನಮ್ಮೂರ ಕಾಯೋ ದೊರೆಯೇ ನಿನಗೆ ಏನಿಂತ ಮಮಕಾರ. ಬಜರಂಗೀಲೆ 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 ಹಸಿದವಾಗೆ ಕೈಯ ತುತ್ತ ನಿಟ್ಟು ಪೊರೆಯೋ ತಾಯಿಯ ಗುಣದವನು. ಪ್ರತಿಯ ಗುಳಲು ತನ್ನ ಮುಗುಳು ನಗುವನು, ಲಾಲಿಸಿ ಉಣಿಸುವನು. ಗೀತೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣ ಇವನೇನುವ, ಬಲ ಭೀಮನಿಗೂ ಬೆವರಿಳಿಸಿ ತೊಡೆ ತಟ್ಟುವ. ಹೆತ್ತವರ ರೀತಿ ಕನ್ಯಾದಾನ, ಕುಂತಲ್ಲಿಯೇ ಇವಾಗೆ ಸಿಂಹಾಸನ. ದಿಗ್ಗನೆದ್ದ ಬಜರಂಗಿ, ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲೆ ಇವನ ನಿಲುವಂಗಿ. ಗಂಡೆ ಧ್ಯೇಯ ನ್ಯಾಯ ಗಂಡ ಬೇರುಂಡನ ಧ್ಯೇಯ, ದೃಷ್ಟಿಗಿಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಇವನ ಮುಷ್ಟಿಲಿ. ರೇ 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 ಬಜರಂಗಿ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಎಡೋಲು ಇವನ ಹಾಡಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ. ತಿರು ತಿರುಗ ಭೂಮಿ ಕೈಯ ಮುಗಿಯುವುದು ಬಜರಂಗಿಯ ಕರೆಗೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೊಲ ಉಳಬಹುದು ಬಜರಂಗಿಯ ನುಡಿಗೆ. ಇವ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಸಿರ ನೆಲ, ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಹಸಿವೇ ಇಲ್ಲ. ಗುಂಡಿಗೆಲಿ ಅವನಂಜು ಇಲ್ಲ, ನಂಬಿದರೆ ಎಂದು ನರಕ ಇಲ್ಲ. ನೀದ್ಯಾವ್ರು ಕಾಣೋ ಬಜರಂಗಿ, ನಗು ಮನಸ್ಸು ನಿಂದು ಮದರಂಗಿ. ನೋಯಿಸೋರ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ, ನೋವುಂಡೋರಿಗೆ ರಕ್ಷೆ. ಮಾರ ಪ್ರಾಣ ದಾನ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಇವನ ವರದಾನ. ರೇ 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 ಬಜರಂಗಿ ರೇ 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 ಋಣ ಕಾಣಿಸಿದ ಗುರುವಾಗಿ. ರೇ 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 ಬಜರಂಗಿ ರೇ 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 ಚರಿತೆ ನುಡಿವ ಗುರುತಾಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಗೀತೆಗಾಗಿ ಬಾನಲು ನೀನೆ ಭೂವಿಯಲು ನೀನೆ ಅಂತ ಗೀತೆಗೆ ಧ್ವನಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೆಟ್ಟಿನ ಹೊಳೆಯವರು. ಬಾನಲ್ಲು ನೀನೇ ಭುವಿಯಲ್ಲು ನೀನೇ, ಬಾನಲ್ಲು ನೀನೇ ಭುವಿಯಲ್ಲು ನೀನೇ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ನೀನೇ ನನ್ನಲ್ಲು ನೀನೇ, ಬಾನಲ್ಲು ನೀನೇ ಭುವಿಯಲ್ಲು ನೀನೇ. ಹೂವಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮೊಗವನ್ನು ಕಂಡೆ, ಮೊಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೂನಗೆಯ ಕಂಡೆ, ನಗುವಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಚೆಲುವನ್ನು ಕಂಡೆ, ಚೆಲುವಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಒಲವನ್ನು ಕಂಡೆ, ಒಲವಿಂದ ಬಾಳ ಹೊಸ ದಾರಿ ಕಂಡೆ, ಮುಗಿಲಲ್ಲೂ ನೀನೇ ಮನದಲ್ಲೂ ನೀನೇ, ಮುಗಿಲಲ್ಲೂ ನೀನೇ ಮನದಲ್ಲೂ ನೀನೇ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೀನೇ ನನ್ನಲ್ಲೂ ನೀನೇ, ಬಾನಲ್ಲೂ ನೀನೇ ಭುವಿಯಲ್ಲೂ ನೀನೇ. ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಎದುರಾದರೇನು, ಭೂಕಂಪವಾಗಿ ನೆಲ ಬೆರೆದರೇನು, ಕಡಲೆಲ್ಲ ಹೊಮ್ಮಿ ಬಳಿ ಬಂದರೇನು, ಮಳೆಯಂತೆ ಬೆಂಕಿ ಧರೆಗಿಳಿದರೇನು, ಜೊತೆ ಇರಲು ನೀನು ಭಯಪಡೆನು ನಾನು, ರವಿಯಲ್ಲೂ ನೀನೇ ಶಶಿಯಲ್ಲೂ ನೀನೇ, ರವಿಯಲ್ಲೂ ನೀನೇ ಶಶಿಯಲ್ಲೂ ನೀನೇ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೀನೇ ನನ್ನಲ್ಲೂ ನೀನೇ, ಬಾನಲ್ಲೂ ನೀನೇ ಭುವಿಯಲ್ಲೂ ನೀನೇ. ಲಲ ಲಾಲ ಲಾಲ ಲಲ ಲಾಲ ಲಾಲ ಲಲ ಲಾಲ ಲಾಲ ಲಲ ಲಾಲ ಲಾಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.
ಶಂಕರ ಶಶಿಧರ ಗಜ ಚರ್ಮಾಂಬರ್ ಗಂಗಾಧರ ಹರನೇ ಸುಂದರ ಸ್ಮರಹರ ಗೌರಿ ಮನೋಹರ ಜಯ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಶಂಕರ ಶಶಿಧರ ಗಜ ಚರ್ಮಾಂಬರ್ ಗಂಗಾಧರ ಹರನೇ ಸುಂದರ ಸ್ಮರಹರ ಗೌರಿ ಮನೋಹರ ಜಯ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರನೇ ಜಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೇ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರನೇ ಜಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೇ ಓ ಓ ಓ ಓ ಈಶ ಗಿರೀಶ ಮಹೇಶ ಉಮೇಶ ಜಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೇ ಸೂಲಿಕ ಪರ್ದ್ರಿ ತ್ರಿನೇತ್ರಿ ತ್ರಯಂಬಕ ಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನೇ ಈಶ ಗಿರೀಶ ಮಹೇಶ ಉಮೇಶ ಜಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೇ ಸೂಲಿಕ ಪರ್ದ್ರಿ ತ್ರಿನೇತ್ರಿ ತ್ರಯಂಬಕ ಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನೇ ಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನೇ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಒಲಿಯುವ ದೇವ ಜಯ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕನೇ ಬೇಡಿದ ವರಗಳ ಆಕ್ಷಣ ನೀಡು ಶಾಂಬ ಸದಾಶಿವನೇ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಒಲಿಯುವ ದೇವನೇ ಜಯ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕನೇ ಬೇಡಿದ ವರಗಳ ಆಕ್ಷಣ ನೀಡು ಶಾಂಬ ಸದಾಶಿವನೇ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರನೇ ಜಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೇ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರನೇ ಜಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೇ ಋಷಿಗಳ ಹೃದಯದಿ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ತ್ರಿಭುವನ ಪಾಲಕನೇ ಲೋಕವ ರಕ್ಷಿಸ ವಿಷವನ್ನು ಕುಡಿದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ ಋಷಿಗಳ ಹೃದಯದಿ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ತ್ರಿಭುವನ ಪಾಲಕನೇ ಲೋಕವೇ ರಕ್ಷಿಸ ವಿಷವನ್ನು ಕುಡಿದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ ಶಂಕರ ಶಶಿಧರ ಗಜ ಚರ್ಮಾಂಬರ ಗಂಗಾಧರ ಹರನೇ ಸುಂದರ ಸ್ಮರಹರ ಗೌರಿ ಮನೋಹರ ಜಯ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರನೇ ಜಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೇ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರನೇ ಜಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೇ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರನೇ ಹರನೇ ಶಂಕರನೇ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರನೇ ಹರನೇ ಶಂಕರನೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದೀಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋರಿಕೆ ಗೀತೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅನ್ನೋದು ಗೀತೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಸಂಭಾಷಣೆ
ಸಂಭಾಷಣೆ ಅತಿ ನವ್ಯ ರಸಕಾವ್ಯ ಮಧುರ 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 ಈ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೇಮ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅತಿ ನವ್ಯ ರಸಕಾವ್ಯ ಮಧುರ 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 ಶೃಂಗಾರ ಭಾವಗಂಗಾ ಸುಂದರ ಸುಲಲಿತ ಸುಂದರ ಸುಲಲಿತ ಮಧುರ 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 ಈ ಸಂಭಾಷಣೆ ಧೀರ ಶರದಿ ಮೆರೆವಂತೆ ಮೋರೆವಂತೆ ಹೊಸ ರಾಗಧಾರೆಯಂತೆ ಮಂಜುಳಾ ಮಧುಮಯ ಮಂಜುಳಾ ಮಧುಮಯ ಮಧುರ 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 ಈ ಸಂಭಾಷಣೆ ಚೈತ್ರ ತಂದ ಚಿಗುರಂತೆ ಚಲುವಂತೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯಂತೆ ನಿರ್ಮಲ ಕೋಮಲ ನಿರ್ಮಲ ಕೋಮಲ ಮಧುರ 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 ಈ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೇಮ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅತಿ ನವ್ಯ ರಸಕಾವ್ಯ ಮಧುರ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಗೀತೆಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಊಟ ಆಗಿಲ್ವೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಊಟವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಗೀತೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ವೇದಿಕೆ ಎದುರುಗಡೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸವಿಯಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೇ ತೆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಈಗಲ್ಲ.
ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು. ರಂಗ ವಿಠಲ ರಂಗ ಪಾಂಡುರಂಗ ಎಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾದೆ ಏಕೆ ದೂರಾದೆ ಎಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾದೆ ವಿಠಲ ಏಕೆ ದೂರಾದೆ ರಂಗ ಏಕೆ ದೂರಾದೆ ಎಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾದೆ ದೇವರ ದೇವ ಎಂಬುದ ಮರೆತೆ ಸೇವಕನಂತೆ ನನ್ನೆಡೆ ನಿಂತೆ ವರದೇವ ಎಂಬುದ ಮರೆತೆ ಸೇವಕನಂತೆ ನನ್ನೆಡೆ ನಿಂತೆ ಮಾಧವ ನಿನ್ನ ಮಾಯಾಜಾಲ ಮಾಧವ ನಿನ್ನ ಮಾಯಾಜಾಲ ಮಾನವನಾನು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ವಿಠಲ ರಂಗ ಎಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾದೆ ವಿಠಲ ಏಕೆ ದೂರಾದೆ ವಿಠಲ ರಂಗ ವಿಠಲ ರಂಗ ಸಾಧಿಸಿ ಹರಿಯ ಪ್ರೀತಿಯವಲ್ಲವೂ ಪೂಜಿಸಿದಂತ ಪೂಜರು ನೀವು ಸಾಧಿಸಿ ಹರಿಯ ಪ್ರೀತಿಯವಲ್ಲವೂ ಪೂಜಿಸಿದಂತ ಪೂಜರು ನೀವು ಬಲ್ಲಿರಿಯವನ ಅಂತರಂಗ ಬಲ್ಲಿರಿಯವನ ಅಂತರಂಗ ಎಲ್ಲಿಹ ಹೇಳಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ರಂಗ ಎಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾದೆ ವಿಠಲ ಏಕೆ ದೂರಾದೆ ವಿಠಲ ರಂಗ ವಿಠಲ ರಂಗ ಎತ್ತೆತ್ತಲೀಗ ಕಗ್ಗತ್ತಲಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಗದಾಯ್ತೆ ವಿಠಲ ಮುತ್ತಂತ ನಿನ್ನ ಕೈ ತುತ್ತು ತಿನ್ನು ಹೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಾರೋ ವಿಠಲ
ಬತ್ತಿರೋ ಬದುಕ ನೆತ್ತಿನಿ ಬೆಳಕ ಹತ್ತಿಸಿ ಕಾಯೋ ವಿಠಲ ಹೆತ್ತವಳಂತೆ ನೀನೆತ್ತಿಕೊಂಡು ನನ್ನತ್ತ ನೋಡೋ ವಿಠಲ ನೀ ಎನ್ನ ಧನ ನೀ ಎನ್ನ ಮನ ನೀ ಪ್ರಾಣ ವಿಠಲ ಎನ್ನಾತ್ಮನಿಧಿಯೇ ಮುಖ ತೋರದೊರೆಯೇ ಎನ್ನಾತ್ಮನಿಧಿಯೇ ಮುಖ ತೋರದೊರೆಯೇ ರಂಗ ವಿಠಲ ರಂಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ಕೇವಲ 3 ಗೀತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಸುಜಯ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಉತ್ತಮವಾದ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಾವುಗಳು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಗೀತೆ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಗಾಯಕಿಯವರಿಂದ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಗೀತೆಯನ್ನು ಅವರು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ ಎನ್ನುವಂತಹ ಗೀತೆಗೆ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೆಟ್ಟಿನಹೊಳೆ. ಹಲೋ ಚಲ ईश्वर सत्य है, सत्य है, शिव है, शिव है, सुंदर है, जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत जाग रहे, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सुंदरम सत्यम शिवम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम.
कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको, हर घर के आंगन में। राधा मोहन शरणं सत्यं शिवं सुंदरं। दया करो प्रभु एक बने सब, सबका एक से नाता। राधा मोहन शरणं सत्यं शिवं सुंदरं। ईश्वर सत्य है, सत्य है शिव है, शिव है सुंदर है। सत्यं शिवं सुंदरं। सत्यं शिवं सुंदरं। ಇದೊಂದು ಈಗೀಗ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಗೀತೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಿದಂತಹ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೀಗ ಕೊನೆಯ ಗೀತೆ.
ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನಸ ನೀರೋದು 3 ದಿವಸ ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನಸ ನೀರೋದು 3 ದಿವಸ ಉಸಿರು ನಿಂತ ಮ್ಯಾಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರ ಹೇಳುತ್ತಾರ ಉಸಿರು ನಿಂತ ಮ್ಯಾಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರ ಹೇಳುತ್ತಾರ ಹೆಣ ಅನ್ನುತ್ತಾರ ಮಣ್ಣಾಗ ಹೂಳುತ್ತಾರ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರ ನಿನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತಾರ ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನಸ ನೀರೋದು 3 ದಿವಸ ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನಸ ನೀರೋದು 3 ದಿವಸ ಮೂರು ದಿನ ನಗುನಗುತ್ತ ಮಾಡಬೇಕು ದ್ವೇಷವೆಂಬ ಹಾಕಬೇಕು 3 ದಿನದ ಸಂತೆ ನಗುನಗುತ್ತ ಮಾಡಬೇಕು ದ್ವೇಷ ನೀನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಹಂಚಿ ನೀ ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಹೆಸರು ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಹಂಚಿ ನೀ ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ನಿನಗೆ ಹೆಸರು ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರೋದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಾಗೆ ಮ್ಯಾಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ ಬರಲು ಏನು ತಂದೆ ಬರದು ಏನು ಹಿಂದೆ ಹೇ ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನಸ ನೀರೋದು 3 ದಿವಸ ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನಸ ನೀರೋದು 3 ದಿವಸ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಎಲ್ಲ ಮೇಲಿಲ್ಲ ಕೇಳೋ ಜನಕ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣಬೇಕು ಉಸಿರಿರೋ ಕೊನೆ ತನಕ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಎಲ್ಲ ಮೇಲಿಲ್ಲ ಕೇಳೋ ಜನಕ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣಬೇಕು ಉಸಿರಿರೋ ಕೊನೆ ತನಕ ನಾನು ನಾನು ಎಂದು ನೀ ಮೆರೆಯ ಬ್ಯಾಡ ಮೂಡ ನಾನು ಎಂಬುದು ಮಣ್ಣು ಮರೆತು ಹೋಗಬ್ಯಾಡ ನಾನು ನಾನು ಎಂದು ಮೆರೆಯ ಬ್ಯಾಡ ಮೂಡ ನಾನು ಎಂಬುದು ಮಣ್ಣು ಮರೆತು ಹೋಗಬ್ಯಾಡ ದ್ವೇಷವೆಂಬ ವಿಷವ ಕುಡಿಯ ಬ್ಯಾಡ ಮೂಢ ಪ್ರೀತಿ ಅಮೃತವ ಒಮ್ಮೆ ಸವಿದು ನೋಡ ಅದೇ ಸ್ವರ್ಗ ಕೇಳ ಮನುಜನಾಗಿ ಬಾಳ ಹೇ ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನಸ ನೀರು ಮಾಡು ಮನಸ ನೀರೋದು 3 ದಿವಸ ಉಸಿರು ನಿಂತ ಮ್ಯಾಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರ ಹೇಳುತ್ತಾರ ಉಸಿರು ನಿಂತ ಮ್ಯಾಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರ ಹೇಳುತ್ತಾರ ಹೆಣ ಅನ್ನುತ್ತಾರ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರ ನಿನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತಾರ ನೀರೋದು 3 ದಿವಸ ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನಸ ನೀರೋದು 3 ದಿವಸ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.